Friends, welcome to another very interesting and very useful webinar on a very unique subject nowadays, that is related to stock market transactions and psychology of framework to do any transaction in stock market, as well as taxation of stock market transactions. Friends, why we have arranged this webinar? Because in life, whatever you do, you have to do with proper and firm mindset. Same applies to doing activities or transactions in stock market. Nowadays, we are seeing that the stock market is so bullish and it is going upwards and upwards. But this is the more particular time where you have to keep check of your anxiety and your enthusiasm in stock market, because without study and without proper planning, if you are investing in stock market, that you might have to lose your money. So friends, I am happy to share that we have an expert in stock market analysis and very learned person with us in as an honorable guest speaker of today's webinar, Mr. Sujan S. Shah. Sir, we welcome you on the platform of AGFTC, ITBA, and Mahfuzil Association of AGFTC. Friends, President of Income Tax Bar Association is ill, is sick, so he has not come today. So I request committee member of AGFTC, Shri Hirenbhai Thakkar, to please introduce today's honorable speaker, Mr. Sujan S. Shah. Good afternoon to all participants, President, and all office bearers. Welcome to our today's session on the interesting topic of taxation on stock market transaction and psychological framework for trading in 2 the CA final. In the past, he completed NCFM certification code such as AMFI advisory, capital market, surveillance, and derivatives. He has been working in the field of mutual fund distribution since 2006, and he currently manages the investment portfolio of over 800 customers. Mr. Sujan Shah also holds a NISM SEBI Education Program certification of research analyst. He is a currently technical analyst to a variety of stock participants. He also works as a full-time stock trader. So thank you so much, and we will listen him very carefully and gain our knowledge in the stock market. Thank you so much. Thank you, Hiren Bhai. With this introduction, we expect from you, Sujan Bhai, to please guide us so that we do not make mistakes in doing stock market transaction and we do not lose our money. So I welcome you on the platform of AGFTC and IT Bar. Please welcome. Thank you very much, Karthik, and thank you very much, Hiren Bhai. And thank you very much to all Gujarat Federation of Tax Consultant, Income Tax Bar Association, and all associated concerns for inviting me for this important webinar. And that is the very hot subjects that we all of us are facing right now. So basically, the webinar is divided into two parts. Number one, that is the taxation on stock market transaction. The number two is the psychological aspect of trading in the while trading in the stock market. Okay, so the taxation part is something that being a tax consultant, all of you may be facing, because right now in these days most of you are having the transaction on such like IPO transaction, future and option transactions, and even small some trades in all of your clients' portfolio. So it is becoming very relevant for you to identify what is the taxation provision on that.
and the other part is the psychological part of when you are trading in the stock market. I being a research analyst, I being in the field of this stock market since last 16 years, I face so many clients, I seen so many market trends till now, and whatever my experience and whatever from all this experience I have gained certain things, and I have just traced out certain basic things which one need to take into mind, because to stay in the market, to survive in the market, and to earn more profit in the market. So this is all about uh, how you should manage yourself psychologically in the market, because to earn from the market, one needs to have a proper setup. That is one, this trade setup, the other is the mental or emotional setup. As of now, we will going to talk on that mental and emotional setup. So Karthikeya has given my complete introduction. So without wasting much time, we are moving on to the topic. Initially, I want to take a transaction on psychological framework on trading in the stock market very first, and then after we'll go to discuss on the topic of taxation on the part. Okay, so here is my introduction. Karthikeya and Hiren Bhai has given me an introduction, so I'm skipping that part. Number one part psychological framework for trading in the stock market. Okay, now let me ask you કે તમારા પોર્ટફોલિયોની Sir, અંદર sorry for the કોઈ sir, sorry for Okay. the interruption, but can you make it means in the view? It is very small view. So okay, yes, okay, is it fine? yes, perfectly fine. Okay, sure, okay. સો તમે જે પણ લોકો સ્ટોક માર્કેટમાં ટ્રેડ કરી છે, ઇવન આપણે પર્સનલ ફંડ પર પણ આ વસ્તુને વિચારી શકીએ છીએ કે આપણા બધાના પોર્ટફોલિયોમાં કોઈ મોટા લોસ કેરિંગ સ્ટોક છે, લાઈક કે એવા સ્ટોક કે જેની અંદર 50-50 70-70% લોસ થયો છે, એમ છતાં પણ આપણે એને કેરી કરી રાખ્યા છે, અને આપણી અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક માઇન્ડની અંદર એવો લોજિક ચાલે છે કે ના, આ સ્ટોક આજે નહીં તો કાલે રિકવર થશે. બધાના પોર્ટફોલિયોમાં, કોઈ પણ રિટેલ ઇન્વેસ્ટરના પોર્ટફોલિયોમાં તમે જોશો તો તમને બધાને યસ બેંક દેખાશે, તમને બધાને આરબીએલ દેખાશે, બધાને પીસી જ્વેલ્સ દેખાશે. છેવટે કશું નહીં તો બધાના પોર્ટફોલિયો અંદર રિલાયન્સ પાવર દેખાશે, આરપીએલ. સો રિલાયન્સ પાવર અનિલ અંબાણીનો જે 2007માં ઇશ્યુ આવ્યો હતો 2007-8માં, એ તો આ બધા સ્ટોકને તમે કેરી કરી રાખો છો, એ તમારા ઓવરઓલ પ્રોફિટને ભૂસી કાઢે છે, ઓર તમારો ઓવરઓલ જે રેગ્યુલર તમારો પ્રોફિટ થયો છે એ તમને એકચ્યુઅલમાં થવા નથી દેખવા નથી દેતા, જસ્ટ બીકોઝ એની એક શેડો છે, એનો એક શેડો છે, એક નેગેટિવ પાર્ટ છે જે તમારી ઉપર થયેલો છે, અને જેના કારણે તમને તકલીફ પડી રહી છે માર્કેટની અંદર સર્વાઈવ થવાની અંદર. અને દરેક માણસ સ્ટોક માર્કેટમાં ટ્રેડ કરતો હોય ત્યારે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ આવવાનો છે, બીકોઝ માર્કેટ ઇઝ ઓલવેઝ વેરિયેબલ થિંગ, અને એ સેકન્ડે મુવમેન્ટે ચેન્જ થયા કરે છે, એના કારણે તમને બધાને ક્યાંક ને ક્યાંક લોસ થાય છે. આ એક ઇવેન્ટ છે કે તમારે લોસ કેરિંગ સ્ટોક તમારે પોર્ટફોલિયોમાં છે. સેકન્ડ થિંગ, તમારા પોર્ટફોલિયોમાં કેટલાક એવી વસ્તુ પણ બનેલી છે તમારી ટ્રેડની, તમે કોઈ સ્ટોક ખરીદ્યો કે આઈપીઓમાં અલોટમેન્ટ થયો, તમે લિસ્ટિંગ પર વેચી દીધો, और स्टॉक खरीदीने તમે 10-20% પ્રોફિટ પર તમે વેચી દીધો, અને પછી તમારા વેચા પછી શોર્ટ શૂટ અપ લાઈક એનીથિંગ 50%, 70%, 80%, 100% સુધી વધી ગયો, તો આ રીઝન શેના કારણે થઈ રહ્યું છે? એટલે આમાં સાયકોલોજીકલ એસ્પેક્ટમાં બે વસ્તુ જોવાની છે, એક તમારો જે લોસ છે એ લોસ મિનિમાઇઝ થાય, અને સેકન્ડ તમારો પ્રોફિટ મેક્સિમાઇઝ થાય. ઓકે, સ્ટોક માર્કેટ એ ઓટોમેટેડ પ્રોસેસ નથી, એક ડાયનામિક વસ્તુ છે જેની અંદર એવરી મુવમેન્ટે દરેક વસ્તુ ચેન્જ થઈ રહી છે, તો તમારા ટાર્ગેટ પણ કન્ટિન્યુઅસલી ચેન્જ થવાના છે, તમારા સ્ટોપ લોસ પણ કન્ટિન્યુઅસ ચેન્જ થવાના છે, અને એ અકોર્ડિંગ ટુ એ ટેકનિકલ ફ્રેમવર્ક આવવા જોઈએ, અને જો એ ટેકનિકલ ફ્રેમવર્ક પ્રમાણે નથી આવતા તો તમે એક ઓટોમેટિક સિસ્ટમ તમારી ડેવલપ કરવી પડશે, જેના કારણે તમારે આ મોટા લોસ કેરિંગ પોસિબિલિટી ના બને. સો કન્સેપ્ટ ઇઝ most of us dealing in the stock market must have made certain losses. Of course, ભાઈ તમને વાત કરી કે તમારા પોર્ટફોલિયોમાં ક્યાંક ને ક્યાંક losses હોય છે, or I can also say that most of us having made less profit than actually we should have. Okay, like હું એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું, હેપીએસ્ટ માઇન્ડ નો ઇશ્યુ લાસ્ટ સપ્ટેમ્બર 2020 માં આવેલો, 166 પર અલોટ કરેલો, લિસ્ટિંગ થયું હતું 325 પર, 325, 350, 400 આપણે સંતોષ થઈ ગયો, આપણે નીકળી ગયા, અને એના પછી એ સ્ટોક 1500-1600 સુધી જઈ આવ્યો. તો એટલે જો આપણે ઓટોમેટેડ પ્રોસેસ રાખીશું કે ભાઈ મને આઈપીઓ નો લિસ્ટિંગ આવ્યો અને હું નીકળી ગયો, તો એ પણ ઇનવેલિડ છે,
અને લોસમાં ગયો, લાઈક કાર ટ્રેડ નો ઇશ્યુ છે, એ 1500-1600 માં અલર્ટ કર્યો છે અને અત્યારે ડિસ્કાઉન્ટ પર ચાલી રહ્યો છે. તો એવા કેસીસની અંદર તમારે કયા લેવલ થી કેરી કરવું અને કયા લેવલ થી તમારે સ્ટોપ લોસ ને ટ્રેલ કર્યો, યા કયા લેવલ થી તમારે જે પ્રોફિટ થયો છે એને આગળ એક્સટેન્ડ કરવો, એના પર વિચારવાનું છે. સો means most of selling stock, so even we might have big losses, stocks in the portfolio which are eating up most of the profits and giving us very less or overall return on the investment. These losses or profit, આ loss and profit થવાના બે બેઝિક કારણો છે. પહેલી વસ્તુ એ કે આપણને કાં તો સ્ટોક ટ્રેડિંગ નું જોઈતું હોય એવું નોલેજ નથી હોતું, ઓર આપણે એક સાયકોલોજીને પકડી રાખી છે, કાં તો આપણે એક સાયકોલોજીકલ ફિયરનેસ છે. માર્કેટની પોતાની લેંગ્વેજ છે અને તમારે એ લેંગ્વેજ મેં સમજવી જરૂરી છે. આ લેંગ્વેજ ટેકનિકલ લેંગ્વેજ છે, જે સ્ટોક માર્કેટ કે ચાર્ટ જુએ છે એ લોકોને કદાચ થોડી સમજ આવે છે, પણ આપણે રિટેલ ઇન્વેસ્ટર્સ અને ઇન્ડિયન માર્કેટનો ઘણો મોટો પોર્શન એક રિટેલ ઇન્વેસ્ટર પાસે છે અને મોટા ભાગના રિટેલ ઇન્વેસ્ટરો સારી રીતે પૈસા નથી બનાવી શકતા કે લોસ મેકિંગ કરે છે. અને એ પછી એ ટાઈમે તમને એક ટિપિકલ આન્સર મળે છે કે ભાઈ અમારા સ્ટોક માર્કેટમાં તો ના પડાય, અમારે સ્ટોક માર્કેટમાં ના પડવું જોઈએ કારણ કે સ્ટોક માર્કેટમાં તો લોસ થાય છે. આ બધી મિથ છે. એકચ્યુઅલમાં તમારે કોઈ પણ સ્ટોકની અંદર જો સ્ટોકની અંદર ટ્રેડ કરવું છે, કાં તો તમારી પાસે નોલેજ હોવું જોઈએ, અને અગર જો તમારી પાસે નોલેજ નથી તો તમારે એ નોલેજ તમારા બ્રોકર કે તમારા ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝર જોડે લેવું જોઈએ. અને જો એ પણ નથી તો તમે એક સેટ ઓફ સાયકોલોજીને તમારે સમજવાની છે માર્કેટની, કે માર્કેટ આ મોમેન્ટે આ વસ્તુ કરે છે. આ સાયકોલોજી રોકેટ સાયન્સ નથી, એકદમ સિમ્પલ છે. તમારે થોડી ઘણી સમજી જશો તો એ જ વસ્તુ છે કે જે આપણે સાયકોલોજીકલ ફ્રેમવર્કની અંદર ડિસ્કસ કરવા માંગીએ છીએ, કે આ સાયકોલોજીકલ ફ્રેમવર્કમાં આપણે એક જ સિમ્પલ વસ્તુ આપણે ફોલો કરીએ છીએ કે મારો લોસ ઘટે અને મારો પ્રોફિટ વધતો રહે. અને એના માટે તમે સેફ જવા માંગો છો. માર્કેટમાં આવ્યા પછી લોસ નથી થતો એવું નથી બનતું, લોસ થાય છે, પણ તમારે કઈ રીતે લોસને મિનિમાઇઝ કરવો છે અને કઈ રીતે પ્રોફિટને મેક્સિમાઇઝ કરવો છે, એની પહેલા તમારે કોઈ સ્ટોકના સિલેક્શન કઈ રીતે કરવા છે, આઈપીઓમાં સબસ્ક્રાઇબ કરવું છે કે નથી કરવું, આ બધા એવા પાર્ટ છે જે આપણને જનરલ કોર્સમાં ખબર પડી શકતા હોય છે ને ઓપન માર્કેટ અવેલેબલ હોય છે, એમ છતાં પણ આપણે કરતા નથી. એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપો, તમને કોઈ આઈપીઓ આવ્યો તો તમે આઈપીઓ ની અંદર સબસ્ક્રિપ્શન કઈ રીતે કરો છો? જસ્ટ બીકોઝ બે રીતે. એક તો કોઈએ તમને કીધું કે ભાઈ આ આઈપીઓ સારો છે, ભરવા જેવો છે, તમારો બ્રોકર કે જે ભરવાનો છે ભરી દીધો. અને સેકન્ડ થિંગ શું થાય છે, સેકન્ડ પ્રોબ્લેમ એ વસ્તુ બને છે કે તમે ગ્રે માર્કેટના પ્રીમિયમો જુઓ છો, જે સટ્ટા બજાર છે, જે ગ્રે માર્કેટના પ્રીમિયમ જુઓ છો અને એમાં જે પ્રીમિયમ દેખાય છે, જે રેગ્યુલર વેરાઈ થતું હોય છે, એના બેસિસ પર નક્કી કરો છો. બટ બહુ ઓછા લોકો એ સ્ટોકના લિસ્ટિંગની સાથે બહુ બધું મટીરિયલ આવે છે, રેડ હિયરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ આવે છે, એના પ્રોજેક્શન્સ આવે છે, કંપનીનો પર્પઝ ઓફ આઈપીઓ નો પર્પઝ હોય છે. આપણે એ પર્પઝને પણ નથી જોતા. કેટલાક આઈપીઓ માત્ર વર્કિંગ કેપિટલને ફાઇનાન્સ કરવા માટે આવતા હોય છે, કેટલાક આઈપીઓ પોતાના લોંગ ટર્મ ડેટને રીપેમેન્ટ કરવા માટે આવતા હોય છે. તો આઈપીઓ ની અંદર તમે ઇન્વેસ્ટ કરી રહ્યા છો કંપનીની અંદર, પણ તમે એનો ઇન્વેસ્ટમેન્ટનો ઓબ્જેક્ટ, કંપનીનો આઈપીઓ લેવાનો ઓબ્જેક્ટિવ તમને ખબર નથી હોતો. એવા ટાઈમે આવા કેસીસની અંદર બહુ બધા રિસર્ચ રિપોર્ટ જે સર્ટિફાઈડ રિસર્ચ એનાલિસ્ટ તૈયાર કરે છે એવા માર્કેટમાં તમને ઓનલાઈન ફ્રી ઓફ કોસ્ટ અવેલેબલ હોય છે, એમ છતાં પણ જોવાનું ટ્રાય નથી કરતા. અને એ જોવા માટે કઈ લાંબો ટાઈમ પણ ઇન્વેસ્ટ નથી થતો. એક થોડાક નાનકડા ટાઈમની અંદર 10-15 મિનિટમાં તમે એને રિવ્યુ કરી શકો છો. એવી રીતે રિપોર્ટ આવે છે. બહુ બધી મોબાઈલ એપ્સ આવી ગઈ છે કે જેની અંદર તમે આ બધી વસ્તુને રિવ્યુ કરી શકો છો. તો તમારે આ બધી વસ્તુઓ પર તમારું ધ્યાન અને ફોકસ રાખવું બહુ જરૂરી છે. એટલે મેં તમને કીધું ને કે આપણને નોલેજ નથી, આઈધર આપણને નોલેજ નથી, ઓર અગર આપણને નોલેજ છે તો આપણે એ સ્ટોક માર્કેટના જે અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સના ટ્રેપને આપણે અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સના ટ્રેપમાં આપણે ટ્રેપ થઈ ચૂકીએ છીએ. તો આપણે એ અવોઇડ કરવાનું છે. In order to overcome such issues, we need to understand some basic psychology of stock market trading. I am sure all of us are aware of this, but most of us didn't put a practice in our practical life. देखो હું જે બોલી રહ્યો છું ને કોઈ નવો કન્સેપ્ટ નથી, પણ આ વસ્તુ એવી છે કે જે તમારા મગજમાં છે, તમે જાણો છો. આજે હું એને શબ્દોથી બહાર કાઢી રહ્યો છું અને તમને એક પ્રેઝન્ટેશનના ફોર્મમાં તમને આપી રહ્યો છું. સિમ્પલ પર્પઝ છે કે આ વસ્તુ એવી છે કે તમારે એક્સરસાઇઝ તમારે થોડી માઇન્ડ થયેલી હોય તો ધેટ કેન હેલ્પ યુ.
Okay, this psychology is nothing but self studied boundary or do's or don'ts in the stock market. તું નથી કરવાનું. Okay, and we call it as the rules of the stock market trading. So સૌથી પહેલો સ્ટોક માર્કેટમાં ટ્રેડિંગ કરવા માટેનો સાયકોલોજીકલ રૂલ આઈડેન્ટિફાઈંગ વોટ વી આર ડુઈંગ ઇન ધ સ્ટોક માર્કેટ. સૌથી પહેલી સમસ્યા હોવી પડી શું છે ખબર છે કે આપણે સ્ટોક માર્કેટમાં બેઝિકલી 3 એક્ટિવિટી થાય છે. એક તમે ટ્રેડ કરી શકો છો, બીજું તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી રહ્યા છો અને ત્રીજું તમે સ્પેક્યુલેશન કરી રહ્યા છો. જો તમે ટ્રેડિંગ કરી રહ્યા છો તો તમારો પર્પસ તમને ક્લિયર હોવો જોઈએ. ઘટના શું બને છે, આ ઘટના એવી છે કે જો હું બોલીશ તો તમને 1 to 1 પોઈન્ટ આઉટ થશે. એક્ઝામ્પલ આપો, તમે કોઈ સ્ટોકને ખરીદી લીધો અને બીજા દિવસે 10% ડાઉન થઈ ગયો, ત્રીજા દિવસે ફરીથી બીજો 10% ડાઉન થઈ ગયો, તો એ ટાઈમે તમે તમારો મનનો લોજિક કેવો આવશે, ના હું આ સ્ટોકને કેરી કરી રાખીશ બીકોઝ આ સ્ટોક ફંડામેન્ટલી સારો છે એટલે આજે નહીં તો કાલે મને પ્રોફિટ આપશે. અને પછી એ સ્ટોક વધારે ડાઉન થતો જાય છે, ડાઉન થતો જાય છે અને તમારો લોસ વધતો જાય છે. હવે એક વસ્તુ સમજો, કોઈ એક સ્ટોક જ્યારે તમે 20% નો લોસ આપી દે છે તો સામેનો બીજો સ્ટોક તમને 20% પ્રોફિટ આપનારો તમારી પાસે છે? જો નથી તો તમે ઓવરલોસ તો લોસમાં જ રહ્યા છો ને. સો તમારો ટાઈમ, તમારી એનર્જી અને તમારી ફાઇનાન્શિયલ કેપિટલ અને મેન્ટલ કેપિટલ પણ અંદર વેસ્ટ થઈ રહી છે. તો સૌથી પહેલા આપણે એ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું છે કે આપણે ટ્રેડિંગ કરી રહ્યા છે. અગર ટ્રેડિંગ કરી રહ્યા છે તો ટ્રેડિંગનો સ્પેસિફિક સ્ટોપ લોસ હોવો જ જોઈએ. તો આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી રહ્યા છે, સપોઝ આપણો પર્પસ છે કે કોઈ સ્ટોકની અંદર લોંગ ટર્મ માટે જવાનો છે. ઓકે, એની અંદર શું છે, સ્ટોક તમે આજે લીધો અને મહિનાની અંદર સ્ટોક 20% 30% વધી ગયો એટલે હવે આપણું માઇન્ડ આપણને એવું બોલે કે 20% 30% તો મને બહુ સારું રિટર્ન મળ્યું, હું એક્ઝિટ થઈ જાઉં. હવે જે સ્ટોક તમને 20% 30% આપે છે એ ટેકનિકલી કંઈક બ્રેકઆઉટને ક્રોસ કરી ચૂકેલો સ્ટોક છે, તો એ સ્ટોકની આગળ જવાની પોસિબિલિટી વધારે છે. પણ આપણે શું કરીએ છીએ, ના મને મારો ફિક્સ પ્રોફિટ મળી ગયો, આઈ શુડ એક્ઝિટ. બટ પછી જ્યારે તમે એ સ્ટોકમાં એક્ઝિટ કરો છો પછી એ સ્ટોક ફરીથી 50% 100% 5 ગણો વધી જાય છે. અને આ ઘટના છેલ્લા 1.5 વર્ષની અંદર પોસ્ટ કોરોના પીરિયડની અંદર આપણને વારંવાર જોવા મળી છે. બહુ બધા શેરો છે ડબલ થઈ ગયા, 3 ટાઈમ્સ થઈ ગયા, 5 ટાઈમ્સ, ઇવન 10 ટાઈમ્સ થયેલા શેર્સ પણ આપણી પાસે જોવા મળેલા છે. તો આ ઘટનાઓ બને છે તો તમારો, મેં તમને કીધું પહેલો પર્પસ કે સ્ટોપ લોસ આવે, મીન્સ લોસ ઓછો થઈ જાય, અને બીજું તમારો ગેઇન વધતો રહે. તો તમારે લોસને પહેલા કાપવાનો છે અને ગેઇનને આગળ ખેંચવાનો છે. સો યુ હેવ ટુ એક્ઝિટ ફ્રોમ ધ લેગાર્ડ્સ, એક્ઝિટ ફ્રોમ ધ લોઝિંગ સ્ટોક એન્ડ યુ શુડ કેરી ધ વિનિંગ સ્ટોક્સ. ઓકે, સો સેકન્ડ થિંગ અહીં આપણે ટ્રેડિંગ કરી રહ્યા છે તો આપણો સ્ટોપ લોસ હોવો જોઈએ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી રહ્યા છે તો આપણું વિઝન હોવું જોઈએ. અને ટ્રેડિંગ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટની વચ્ચેની એક વસ્તુ છે એવું બંને વચ્ચે એક બેઝિક ડિફરન્સ છે. ટ્રેડિંગ ઇઝ મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ કન્સર્ન વિથ ધ પ્રાઇસ એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇઝ ઓલવેઝ કન્સર્ન વિથ ધ વેલ્યુએશન. તમે કોઈ પણ કંપનીનું મોટું પ્રોસ્પેક્ટિવ જોવા માંગો છો તો તમારે એના વેલ્યુએશન ચેક કરવાના છે. જો તમે વેલ્યુએશન ચેક નથી કરી રહ્યા તો પછી તમે એની અંદર તમે પ્રાઇસ ગેઇન પર જાઓ છો તો અગેન તમારો મેન્ડેટ ખોટો છે માર્કેટની અંદર. ધેટ મીન્સ તમે શું કરવા માંગો છો તમારી ક્લેરિટી નથી. થર્ડ થિંગ, તમે સ્પેક્યુલેટિંગ, આજે સ્ટોક ખરીદો શોર્ટ ટર્મ ટ્રેડ માટે અને આજે સ્ટોક 5% વધી ગયો તો નીકળી ગયો, આવતીકાલે ફરીથી 5% વધશે, શું કરશો? તો એવા કેસમાં તમારું વિઝન ક્લિયર હોવું જોઈએ કે તમે ટ્રેડ કરી રહ્યા છો, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી રહ્યા છો, સ્પેક્યુલેટ કરી રહ્યા છો. જો તમે ફ્યુચર એન્ડ ઓપ્શનમાં ટ્રાન્ઝેક્શન કરો, તમે ઇન્ટ્રાડે સ્ક્વેર ઓફ કરી કરો, ધેટ ઇઝ વેરી ફાઇન. તો એ સ્પેક્યુલેશન પણ તમારું વિઝન ક્લિયર હોવું જોઈએ. તમે ફ્યુચરના લીધેલા સ્ટોકને એક લિમિટેડ એક્સપાયરી સુધી કરી શકો પણ એટલે રોલ ઓવર કરીને લાંબા પીરિયડ સુધી લોસમાં પડ્યા રહેવું એ પણ પ્રોપર નથી. સો મેઇન પર્પસ કે તમે માર્કેટમાં કરી રહ્યા છો એ એક્ટિવિટી શું છે, ટ્રેડિંગ છે, સ્પેક્યુલેટિંગ છે કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે, એ ક્લેરિટી થવી જોઈએ. So before commencement of anything, we need to ascertain what we are doing. Once this step is clear, then after the next step is to define the purpose. Okay. So now we are moving to the rules of trading. Rules of trading are generally called boundaries which we need to play upon. મેં તમને કીધું કે કોઈ પણ સ્ટોકની અંદર ટેકનિકલી એક ટાર્ગેટ અને એક સ્ટોપ લોસ હોય છે. તો તમારે ટાર્ગેટ ને સ્ટોપ લોસ ને આઈડેન્ટિફાઈ કરવો છે. જો તમને ટેકનિક
ટેકનિકલી ખબર નથી પડતી તો તમારે એ ટાઈમે તમે તમારા બ્રોકરને કે તમારા ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝરને કન્સલ્ટ કરી શકો છો. જો તમારા બ્રોકર કે ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝર પણ તમને સંતોષ નથી આપી શકતા તો એવા ટાઈમે તમે તમારી જાતે એક ફિક્સ પ્રાઇસ અર્નિંગના કોલ લેવા પડશે અને ફિક્સ સ્ટોપ લોસના પણ કોલ લેવા પડશે. ઓકે, ધ પર્પઝ ઓફ ડિફાઇનિંગ ધીસ રૂલ્સ, આ જ વસ્તુને તોડવા માટે કે આ વસ્તુને સમજવા માટે કે આપણે શું કરી શકીએ છીએ એના માટે જ આ સાયકોલોજીને આપણે ભણવી જરૂરી છે. જો તમારા પોર્ટફોલિયોની અંદર કોઈ લૂઝિંગ સ્ટોક છે જે 20%, 50%, 70%, 100% મીન્સ 90% સુધી લોસ કેરી કરી રહ્યો છે, જો તમારા સ્ટોકમાં તમારા પોર્ટફોલિયોમાં રિટેલ ઇન્વેસ્ટરમાં બધામાં જોવા મળશે. યસ બેંક પડ્યો હશે, આરબીએલ પડ્યો હશે, પીસી જ્વેલર્સ પડ્યા હશે, આરપીએલ 2007 અલોટમેન્ટમાં પડેલા હશે અને ઘણા બધા લૂઝિંગ સ્ટોક પડ્યા હશે. હવે એક સિમ્પલ લોજિક બનાવું. નિફ્ટી 7511 નો લો કર્યો હતો 23 માર્ચ 24 માં 2020 અને અત્યારે 18041 હાઈએસ્ટ જઈને આવ્યો. આ દરમિયાન જ્યારે નિફ્ટીએ નિયરલી 2.5 ટાઈમ્સ મૂવમેન્ટ કરી ફ્રોમ ધ લોએસ્ટ લેવલ, ત્યારથી અત્યાર સુધી આટલી મૂવમેન્ટ કરી છતાં પણ એ સ્ટોક રિકવર નથી થતા, તો તમે એની અંદર કયા ડે ડ્રીમિંગ કરીને બેઠા છો? નથી ને. એકચ્યુઅલી આઈ એમ સોરી if anyone is feeling bad, this is a very blunt statement, but trading is all about being non-emotional with the stock. તો જ્યાં સુધી તમે સ્ટોક સાથે નોન ઇમોશનલ નહીં બનો તો ત્યાં સુધી, અને આવા ફેરી એક્સપેક્ટેશનમાં રહેવું સૌથી મોટો ગુનો છે કે આ સ્ટોક આવતીકાલે રિકવર થશે. ચલો કોઈ સ્ટોક 3-4 વર્ષે રિકવર પણ થાય છે તો એની અંદર આપણે શું જોવાનું છે ખબર? તમે એની ઇન્ટરેસ્ટ કોસ્ટ એડ કરો છો ઉપર. સે ફોર એક્ઝામ્પલ 400 રૂપિયાનો યસ બેંક 3 વર્ષ પહેલા લઈને બેઠા છે, 3 વર્ષ થઈ ગયા, ખાલી 6% વ્યાજ ગણી કાઢીએ તો 18% વ્યાજ થયું. ધેટ મીન્સ કમ્પાઉન્ડિંગ કરતા 460 ની કોસ્ટ થઈ ગઈ. હવે 460 ની કોસ્ટ વાળો શેર અત્યારે તમને 13-14 રૂપિયા પર મળે છે. સો આની અંદર તમારું એવું કયું એક્સપેક્ટેશન છે કે એ 460 થી વધીને મીન્સ 13-14 રૂપિયાથી મળીને 460 સુધી, ધેટ ઇઝ 15 ટાઈમ 30 ટાઈમ વધવાનો છે. ઇટ ઇઝ રોંગ એક્સપેક્ટેશન્સ. ઓકે, in most of the cases to gain the advantage we need to create a boundary. These are the basic rules and based on my experience, not exhaustive. આ રૂલ્સ એવા છે ને કે એક જનરલ રૂલ્સ છે. આના સિવાય તમારી અંદર પણ જે તમારી તમને પોતાની કઈ વીકનેસીસ લાગે છે, rules for trading, these are the 6 rules that I have identified and I am noting all the time in my clients, even in my portfolio, और मैं જેટલા લોકોના પોર્ટફોલિયો રિવ્યુ કર્યા છે બધાની અંદર મેં આ વસ્તુને નોટ કરવાનો ટ્રાય કર્યો છે. એટલે ટ્રેડિંગ છે ને એક સાયકોલોજીકલ આસ્પેક્ટ પરથી બહુ બધું કામ કરે છે. ઓકે, તો રૂલ્સ ઓફ ધ ટ્રેડિંગ શું? આઈડેન્ટિફાઈ વોટ નોટ ટુ ડુ, શું નથી કરવાનું. સૌથી પહેલા શું નથી કરવાનું એ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું છે. સેકન્ડ થિંગ, આઈડેન્ટિફાઈ રિસ્ક રિવોર્ડ બિફોર એન્ટરિંગ ઇનટુ ટ્રેડ. તમને રિસ્ક રિવોર્ડ ખબર જ નથી તો હું સમજાઈ દઈશ, પણ એ સમજવા જરૂરી છે, હવેથી એને સમજો. થર્ડ થિંગ, કીપ ટ્રેલિંગ સ્ટોપ લોસ. સ્ટોપ લોસને હંમેશા ટ્રેલ કરતા રહો. જ્યારે ધેટ મીન્સ જ્યારે તમને 100 રૂપિયાનો સ્ટોક 120 રૂપિયા જાય છે તો 120 રૂપિયા પર વેચવાની જરૂર નથી. 120 to compromise loss of profit and then after you can go ahead. Okay, ચોથું, trading is very much non-emotional activity. પાંચમું, always keep trailing stop loss, means keep stop loss વિના કશું કામ નથી થતું, and do not average the losing stocks. Okay, so these are the basic rules that we need to identify. let's go in detail in all this. Identify what not to do. હવે છે ને આ વસ્તુ છે ને પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ સાથે આપણે કરીએ. તમે બીમાર પડો છો તો તમે ગૂગલ પર સર્ચ કરીને દવા લો છો? નથી લેતા ને, રાઈટ? કેમ? કારણ કે તમને એમ થાય છે કે ભાઈ કંઈ પણ દવા ખોટી લે છે તો મારા બોડીમાં તકલીફ પડી જશે કે એના કોઈ રિએક્શન નેગેટિવ આવશે, કંઈ પણ બની શકે છે. તો તમે સ્ટોક માર્કેટમાં પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કે ટ્રેડ તમે કોઈકની રેગ્યુલર કે લીગલ એડવાઇસ કે નોટ લીગલ બટ તમે કોઈ ઓથેન્ટિકેટ પર્સનની એડવાઇસ વિના તમે ટ્રેડ કરી રહ્યા છો
ઇન્સ્ટ્રક્ટર્સ છે જે તમને કંઈ પણ કહેશે, બટ આર ધે રેડી ટુ બેર લોસ ઓફ યોર્સ? નો. તો શું નથી કરવાનું? દેખો, આપણને છે ને નાના હતા ત્યારે આપણને એક વસ્તુ સમજાવવામાં આવતી હતી કે ભાઈ તમારું લક્ષ્ય ક્લિયર હોવું જોઈએ અને તમારે એ લક્ષ્યને ફોલો કરવાનું અને તમારે આજુબાજુ બધું ઇગ્નોર કરવાનું. ઓકે, આ વસ્તુ સ્ટોક માર્કેટની લાઈનમાં પણ છે, પણ થોડીક ઊંધી. તમારે સૌથી પહેલા આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું છે વોટ નોટ ટુ ડુ. શું નથી કરવાનું નક્કી થશે ને તો શું કરવાનું છે ઓટોમેટિકલી મેનેજ થઈ જવાનું છે. તો આપણે અહીંયા નેગેટિવ અપ્રોચથી કામ કરી રહ્યા છે. શું નથી કરવાનું? ઓકે, તો સૌથી પહેલી વસ્તુ વોટ નોટ ટુ ડુ એની અંદર આવે છે અવોઇડ એની ટ્રેડ વિધાઉટ એની લોજિકલ એડવાઇસ. એક્ઝામ્પલ, તમે તમારી જાતને પૂછ્યું તમે કોઈ પણ શેર લીધા, શું જોઈને લીધા? મોટા ભાગના લોકોનો જવાબ આવશે મારા ફ્રેન્ડે કીધું, મારા બ્રોકરે કીધું, કે મારા XYZ બોસે કીધું, મેં લઈ લીધા. એમને કીધું ને તમે લીધા, તમારે પ્રોફિટ પણ થઈ શકે છે, લોસ પણ થઈ શકે છે. પણ જો તમે લોસ થયો તો એ લોસ સિવાય બેર કરવાના છે? નથી કરવાના. I am sorry, again we are being very much strict and very much blunt in this point, because આ એવી રિટેલ, સી હું છે ને આઈ એમ ડીલિંગ વિથ ધ સ્ટોક માર્કેટ, સો મેં બહુ બધા લોકોના પેઇન ચેક કરેલા છે. મેં બહુ બધા લોકોની પોતાની લાઈફની મૂડીઓ લોકો મોટા મોટા સ્ટોકમાં નાખીને બેઠેલા છે અને એ સ્ટોક બહુ જ શૂટ ડાઉન થયેલા છે અને એ લોકોનો પેઇન મેં ફીલ કરેલો છે. એના કારણે હું આ વસ્તુ બ્લન્ટલી બોલું છું કે કોઈ તમને એમ કહે છે ચલો, પહેલી વસ્તુ કોઈ તમને કીધું કે ભાઈ આ XYZ શેર લઈ લો, તમે શેર લઈ લીધો. એની પહેલા તમારે બે ત્રણ વસ્તુ પૂછવાની છે. પહેલી વસ્તુ તમે પૂછો, તમે લીધા? જો એ વ્યક્તિએ શેર નથી લીધા તો એ વ્યક્તિ તમને કેમ એડવાઇસ કરી રહ્યો છે? ઓકે, સેકન્ડ આન્સર, જો એ વ્યક્તિએ શેર લીધા છે, જો એ વ્યક્તિએ શેર લીધા છે તો તમે એને પૂછો કે હું કેમ લઉં, ત્યારે એમનો આન્સર આવશે કે મારા ફલાણા ઢીકણા માણસે તમને કીધું છે એટલે માટે લીધા છે. ઓર બીજો એક આન્સર એવો પણ આવશે કે મને લાગે છે કે શેર વધવાનો છે. દેખો, ટ્રેડિંગ ઇઝ નોન ઇમોશનલ એક્ટિવિટી. હું તમને લાગે છે ને એક વર્ડનું એક હ્યુમન સાયકોલોજી પર એક્ઝામ્પલ આપી દઉં. તો ગળ્યું બધાને ભાવે છે, કોઈકને મીઠાઈ ભાવે છે, કોઈકને જલેબી ભાવે છે. તો એને જલેબી ભાવે છે એના કારણે તમે જલેબી ભાવે એવું બનશે? નહીં બને ને. સેકન્ડ થિંગ, જો એમને લાગે છે તો લાગવાનું કોઈક રીઝન શોધો, મને બતાવો કેમ લાગે છે. આ જે ફીલિંગ બોલો બોલો મુझे फीलिंग हो रही है ये अच्छा चलेगा, એવું નથી કે નથી ચાલવાનું, પણ આ વસ્તુ લોજિક સાથે. તમે બીમાર પડો, તમે ડોક્ટર એમ કે મન લાગે તમારે દવા લઈ લેવી જોઈએ, તમે ડોક્ટરને પૂછો ભાઈ આવી રીતે દવા થોડી લેવાય, હું માદો પડીશ, મને કઈ આડઅસર થઈ જશે તો સ્ટોક માર્કેટમાં આવું કેમ નથી પૂછાતું? સ્ટોક માર્કેટમાં આ પૂછવું બહુ જરૂરી બને છે કે મને લાગે છે તો કેમ લાગે છે. જ્યાં સુધી લાગવાનું રીઝન ના ખબર પડે ત્યાં સુધી તમે ના લગાડતા પ્લીઝ. તો વન મોર થિંગ, સો આઈ એમ કારણ બધા રેગ્યુલર ડે ઇન ડે આઉટ અબાઉટ ધ ફેસમાં કરી રહ્યા છે. Sorry to interrupt you, but something problem in internet from your side, and your voice is somewhat low, so you can keep your system near to you, and some internet error is okay I am keeping it more near. Is it fine? My voice is clear? yes, internet problems એટલે થોડું એ થાય છે, પણ voice is clearer now. Okay. So what not to do in the આપણે discuss કરી રહ્યા છે. I just request તમારી ઓફિસમાં કોઈ બીજું કોઈ ઇન્ટરનેટ યુઝ કરતો હોય તો can you no I just stop it. I stop everyone not to use it. So મારી અત્યારે કોઈ સિસ્ટમ પર અત્યારે એક્ટિવ નથી. okay but still I am getting it set. Jumil net બંધ રાખજો બધા, કોઈ નહીં. thank you. Okay again voice is clear? Yes, now it is clear. Okay, thank you. Yeah, so એ ફીલિંગ લગાડવાની વાત આવેલી કે ભાઈ
મેં તમને કીધું કે કોઈ સ્ટોક લે છે તો તમે ડોક્ટરને પૂછો, ડોક્ટર તમને એમ કે મને લાગે તમારે પેરાસિટામોલ લઈ લેવી જોઈએ, મને લાગે છે, ડોક્ટર લાગે છે એવું લગાડીએ, કારણ કે આપણી હેલ્થ ને છે તો પૈસાને આપણે કઈ રીતે લગાડી શકીએ છીએ. અચ્છા, લાગવાની વસ્તુ કદાચ સાચી પણ હોઈ શકે છે, પણ આપણે એના પર ફોકસ નથી કરવાનું. વેરી વેરી મચ. ઓકે, હવે સેકન્ડ થિંગ, જો કોઈ વ્યક્તિને લાગે છે તો એના રીઝન પૂછો કેમ લાગે છે. તો એ તમને એમ કહેશે કે ભાઈ આની આઈધર પહેલી વસ્તુ, જો એને કોઈ રીઝન ખબર નથી તો તમે ક્લિયર થઈ ગયા કે તમારે એની એડવાઇસ પર નથી જવાનું. સેકન્ડ થિંગ, જો એ તમને રીઝન બતાવે છે કે કોઈ કંપનીનો મોટો ઓર્ડર મળ્યો છે, કોઈ કંપનીનું મર્જર ડીમર્જર થઈ રહ્યું છે, કોઈ કંપનીનું એક્સપાન્શન થઈ રહ્યું છે, કે કોઈ કંપનીની ફિક્સ કોસ્ટ રિકવર થઈ ગઈ છે, કોઈ કંપનીના ઇન્કમ ટેક્સ ડિસ્પ્યુટ ક્લિયર થઈ ગયા છે અને બધું એની ફેવરમાં આવી રહ્યું છે, આ બધા રીઝનો છે જેના કારણે કંપનીનો પ્રોફિટ વધવાનો છે, અને પ્રોફિટ વધવાનો તો ઈપીએસ વધવાનો છે, ઈપીએસ વધવાનો છે તો પી રેશિયો ઘટવાનો છે, અને પી રેશિયો ઘટવાનો તો માર્કેટની અંદર ફેવરેબલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની ઓપોર્ચ્યુનિટી બનશે ફંડામેન્ટલી. ઓકે, તો આ એક તમને રીઝન મળ્યું. ઓકે, ચલો હવે તમને એ ખબર પડી ગઈ કે એને સ્ટોક કેમ લેવાનો છે એ પણ તમને કહી દીધું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ફરીથી કરો. ટાર્ગેટ શું? એ તમને એમ કહેશે કે ભાઈ 2-3 વર્ષ માટે લઈ લો, આટલો ભાવ થશે. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ એમ કહે કે કોઈ સ્ટોક આટલા પીરિયડ માટે લો, એ ઇલોજિકલ છે. કોઈ પણ સ્ટોકનો ભાવ ક્યારે કેટલો થશે ને આઈડેન્ટિફાઈ કરવું નેક્સ્ટ ટુ ઇમ્પોસિબલ છે. સો આ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ની અંદર ના પડો. ઓકે, હવે અંદર તમે ભાવ કીધો છે કે ટાર્ગેટ આનો આટલો આવશે. ઓકે, જો એ વ્યક્તિ તમે ટાર્ગેટ કહે છે તો ફરી પાછું એને પૂછો કે સ્ટોપ લોસ કેટલો રાખવાનો મારે? તમે ટ્રેડ કરી રહ્યા છો, સ્ટોપ લોસ રાખવો પડશે. સ્ટોપ લોસ મીન્સ શું? એક લેવલ થી નીચે જ્યારે પ્રાઇસ જતો રહે છે ત્યારે તમારે સ્ટોકમાંથી એક્ઝિટ કરી દેવાનું છે, લોસ બુક કરીને. ઓકે, તો તમને ટાર્ગેટ અને સ્ટોપ લોસ બંને ખબર પડી ગયા. જો વ્યક્તિ સ્ટોપ લોસ નથી આપતો તો પણ ડોન્ટ ગેટ ઇનટુ ઇટ. ઘણીવાર કેટલાક બ્રોકરો કે કેટલાક લોકો તમને સ્ટોકનો ભાવ આ રીતે આપે છે કે 450 નો કરંટ પ્રાઇસ છે, ટાર્ગેટ 475 નો, સ્ટોપ લોસ 400 નો. ઇઝ ઇટ અ ગુડ ડીલ? અત્યારે તમને બધાને ખબર પડી ગઈ કે ના, ઇટ્સ નોટ ગુડ ડીલ. વાય ઇટ ઇઝ નોટ ગુડ ડીલ? 25 રૂપિયા કમાવા માટે 50 રૂપિયાનું રિસ્ક કેમ કરવાનું મારે? ભલે એની એડવાઇસ લોજિકલ છે, એની પાસે રીઝનિંગ છે, તો હું સ્ટોપ લોસ આટલો મોટો કેમ 50 રૂપિયા ખોઈને હું 25 રૂપિયા કમાઈશ? કે 50 રૂપિયા રિસ્ક પર મારે 25 રૂપિયા કમાવાના છે? ના, નથી કમાવાના. તો રિસ્ક રિવોર્ડ ફેવરેબલ નથી તો ત્યાં સુધી તમારા સ્ટોકની અંદર એન્ટર જ નથી થવાનું. સો ફર્સ્ટ, પહેલો પોઈન્ટ, શું કરવું છે એ ક્લિયર થઈ જાઓ. ટ્રેડિંગ કરી રહ્યા છો, સ્પેક્યુલેશન કરી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી રહ્યા છો. બીજી વસ્તુ, જે પણ કરી રહ્યા છો એ પ્રોપર લોજિકલ એડવાઇસ સાથે કરો. એડવાઇસમાં મેં તમને કીધું ફિલિંગ અવોઇડ કરવાની, એ વસ્તુ બહુ જરૂરી છે. આ વસ્તુ એવી છે કે તમે હું બધા ક્યાંક ને ક્યાંક એક ટાઈમે આ ટ્રેપમાં પડેલા જ છીએ, અને આ વસ્તુને અવોઇડ કરવી બહુ જરૂરી છે. આના પર થોડુંક વધારે બોલી રહ્યો છું, કારણ જ આ છે કે આ વસ્તુ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. વી નીડ ટુ ટેક ઇન ટુ માઇન્ડ. ઓકે, સેકન્ડ થિંગ, હવે દેખો આ એક વસ્તુ છે એવી છે કે જો તમને કદાચ સારી નહીં લાગે પણ સ્ટીલ હું આ વસ્તુ પર બોલતો હોઉં છું કે અવોઇડ ઓલ ફોર્મ ઓફ મીડિયા, પર્ટિક્યુલર ટીવી ચેનલ્સ, યુટ્યુબ એન્ડ ઓલ, ટ્વિટર, ઇન્સ્ટાગ્રામ, બધું હું અવોઇડ કરવાનું કેમ કહું છું? એવું નથી કે એ બધા ખોટા છે, એ લોકો લીગલ ફ્રન્ટ થી પણ સાચા છે, અને એ લોકો જે કહેવાય જઈ રહ્યા છે એ ઘણું બધું સાચું હોઈ શકે છે. બટ મારા લોજિક હું તમને રિપ્રેઝન્ટ કરું છું. તમે કોઈ પણ સીએન મીન્સ કોઈ પણ ટીવી ન્યૂઝ ચેનલ પર જ્યારે તમે કોઈ એનાલિસ્ટનો ઇન્ટરવ્યુ સાંભળો છો ત્યારે અંદર એવું ધ્યાનથી જ રાખો કે હંમેશા ટાર્ગેટ અને સ્ટોપ લોસ બંને ડિફાઇન કરશે કે આ સ્ટોક લેવાય શોર્ટ ટર્મ માટે કે લોંગ ટર્મ માટે, આનો ટાર્ગેટ અને આ એનો સ્ટોપ લોસ. ઓકે, હવે એને આ વસ્તુને ડિફાઇન કરી કાઢી છે. પછી ને ત્રીજું ડિસ્ક્લોઝર એવું પૂછાય છે, જે ન્યૂઝ એન્કર હોય છે ને એને પૂછે છે, એની ડિસ્ક્લોઝર ફ્રોમ યોર પાર્ટ, ત્યારે એવું બોલે છે, મી એન્ડ માય ક્લાયન્ટ્સ આર હેવિંગ ઇન્ટરેસ્ટ ઇન ધીસ મચ સ્ટોક્સ. આ વાક્યને આપણે બહુ જ ધ્યાનથી ઇગ્નોર કરીએ છીએ, બહુ ઇઝીલી ઇગ્નોર કરી કાઢીએ છીએ. આનું ઇન્ટરપ્રિટેશન તમને સમજાવો. હું કોઈ સ્ટોક તમને રેકમેન્ડ કરી રહ્યો છું કે XYZ સ્ટોક છે, 100 રૂપિયાનો ભાવ છે, 120 થવાનો છે, એનું સ્ટોપ લોસ 95 આપ્યું, ધેટ મીન્સ રિસ્ક રિવોર્ડ ફેવરેબલ આપી દીધું. એટલે સ્ટોક લોજિકલી રીઝનિંગ સાથે ચાર્ટ પર સાચો છે, રાઈટ? સાથે મેં એવું ડિસ્ક્લોઝર આપ્યું કે મારે ને મારા ક્લાયન્ટને અંદર આ સ્ટોકની અંદર ઇન્ટરેસ્ટ છે, મારું હોલ્ડિંગ છે. આ વાક્યને આપણે બહુ ધ્યાનથી ઇગ્નોર કરીએ છીએ, પણ આને ઇગ્નોર કરવાની જરૂર નથી, બહુ ધ્યાનથી સમજવાની જરૂર છે.
કારણ કે હું એ સ્ટોક 90 રૂપિયા પર લઈને બેઠેલો છું અને તમને 120 નો ટાર્ગેટ આપું છું. આઈ હોપ યુ ગોટ માય પોઈન્ટ. હું બહુ ક્લિયરલી બોલી ચુક્યો હવે. સેકન્ડ થિંગ, હવે એક વસ્તુને થોડુંક બ્રોડર માઇન્ડથી સમજવાનો પ્રયત્ન કરો. તમે ટીવી જોઈ રહ્યા છો તો તમે કેટલા ટીવી જોઈ રહ્યા છો દુનિયામાં? તમારી સાથે કરોડો લોકો આ જ ન્યૂઝ ચેનલને જોઈ રહ્યા છે અને એમાંથી પણ કેટલાક લોકો એ એડવાઇસને સાચી માનીને, એડવાઇસ ટેકનિકલી ખોટી નહીં હોય, કારણ કે એ ટાઈમે એનું ડિસ્ક્લોઝર લેવાય છે, લીગલ ડિસ્ક્લોઝર લેવાય છે. એ ટાઈમે કેટલાક લોકો એના પરથી ટ્રેડ પાડશે, એમાંથી કેટલાક લોકો પણ જશે. 100 નો 120 થયો ને તારે મનમાં લાલચ બેસે કે ના, હજી 120 નો 130 થશે, આ તો સારો છે. લંબી અવધિ માટે કીધું છે ને તો 6-8 મહિના રાખો આપણે એને, અને આપણે 1 મહિના ભલે ભાવ મળી ગયો, પણ પછી શું થાય છે? પછી તમે ટ્રેપ થાવ છો, પછી 100 રૂપિયા વાળો ભાવ 95 રૂપિયા આવી જાય, તમે સ્ટોપ લોસ હિટ કરીને બહાર નીકળી જાઓ છો. એ જ વસ્તુ, એ જ રિસર્ચ એનાલિસ્ટ એને અને એના ક્લાયન્ટો 90 રૂપિયામાં લઈ લીધી છે, 120 સુધી રાહ પણ નહીં જોઈએ, 115 પર નીકળી જશે. અને કારણ કે એને મોટી ક્વોન્ટિટી લીધી છે, they can variate the price. Price can be variated based on that. અને તમારી જોડે બહુ બધા લોકો આ જ વસ્તુ જોઈ રહ્યા છે, તો we need to understand કે ભાઈ આ એક કેવી વસ્તુ છે કે લોજિકલી સમજમાં નથી આવતી, પણ જ્યારે તમે ધ્યાનથી સમજવાનો પ્રયત્ન કરો તો ખબર પડે છે કે આ વસ્તુ હા તો બની શકે. તમારી મારી જોડે તો બીજા કરોડો લોકો ટીવી જોઈ રહ્યા છે અને મોટાભાગના લોકો આના પરથી જ કરી રહ્યા છે, કારણ કે ઇન્ડિયાની અંદર ટેકનિકલ એનાલિસિસ શીખવાડનાર જેન્યુઇન પબ્લિક બહુ રેર ઓફ રેરેસ છે અને એની બુક રીડિંગ કરનારા બહુ ઓછા લોકો છે. હું અમદાવાદમાં રહું છું, મારી ક્રોસવર્ડની સામે ઓફિસ છે, હું ક્રોસવર્ડનો જે ટેકનિકલ એનાલિસિસ બુક મને 10 બુક નથી મળતી. મારે જોઈતી હોય તો મારે ફોરેન ઓથરની બુક મંગાવી હોય તો મારે એમને આગ્રહ કરવો પડે છે. વાંચનારા લોકો પણ નથી. તો જે મીડિયા પર આવી રહ્યું છે એ સાચું માની લે. સેકન્ડ થિંગ, યુટ્યુબ પર બહુ બધા ન્યૂઝ ચેનલો છે, બહુ બધા લોકો સેલ્ફ મેડ એનાલિસ્ટ બની ગયા છે કેટલાક, અને આગળ એ દરેક વ્યક્તિ એક લીગલ ફંડ લે છે. આગળ એક ડિસ્ક્લેમર મૂકી દે છે નાના અક્ષરોની અંદર કે આઈ શેલ નોટ બી હેલ્ડ રિસ્પોન્સિબલ, ઇટ શુડ નોટ બી ટેકન એઝ એડવાઇસ, ઇટ ઇઝ ફોર લર્નિંગ એન્ડ એજ્યુકેશન પર્પસ. જો લર્નિંગ એન્ડ એજ્યુકેશન પર્પસ પરથી છે તો એની તમે પ્રેક્ટિકલ એપ્લિકેશન કેમ કર્યું? તમે પેપર ટ્રેડ કરો ને એને વેરીફાઈ કરો કે સાચું બોલે છે કે નથી બોલતું, પણ તમે એ કરવાનો ટ્રાય નથી કરતા naturally. So avoid all form of media if possible, or કોઈ મીડિયા પરથી પણ તમને કોઈ વસ્તુ સારી લાગે છે તો તમે એને તમારા ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝરને, તમારા ટેકનિકલ એનાલિસ્ટને કે તમારા બ્રોકરને કે જેને આ ફિલ્ડમાં નોલેજ છે એની જોડે કન્સલ્ટ કર્યા પછી જ લો. હું આ બધું બોલું છું ને એનું રીઝન, આ બધાનું આઉટકમ છે ને શું થાય છે ને એ સ્ટોપ લોસના પોઈન્ટમાં હું તમને દેખાડીશ કે સ્ટોપ લોસ કેરી કરવાથી શું ડેમેજ થાય છે. એ મેથેમેટિકલ કેલ્ક્યુલેશન કરેલા છે, that I will show it to you. Third thing, do not take formal advice or do not trade just because someone has informed you to buy. મેં તમને કીધું કે ભાઈ કોઈ એમને કે બાય કરી લો, ના કરી લેવાય. બહુ બધા લોકો સી એ સાચા પડશે કે ખોટા પડશે ખબર નથી, પણ એની પાસે જે વસ્તુ આવી છે સેલ્ફ જનરેટેડ છે, સેલ્ફ અન્ડરસ્ટુડ છે, કે કોઈ કીધેલી વસ્તુ તમને પાસ ઓન કરી રહ્યો છે. અચ્છા, પાસ ઓન થયેલી વસ્તુમાં પણ કમ્યુનિકેશન એરર આવે છે, આપણે સમજ્યા છે કે એક વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિ કે બીજી વ્યક્તિ ત્રીજી ને કે ત્રીજી ચોથી ને કે, તો ચોથી વ્યક્તિ જે સમજી રહ્યો છે એ પહેલી વ્યક્તિને એકચ્યુઅલ કીધેલા મેસેજ થી થોડુંક ડિફરન્ટ છે. કદાચ સ્ટોપ લોસ પેલો કહેવાનું ભૂલી ગયો છે. તો સો ડુ નોટ ટેક ફોર ઇનફોર્મલ એડવાઇસ કે ભાઈ ના બસ જવા દો, અવોઇડ કરો આ વસ્તુને. જો કોઈ ક્વોલિફાઈડ પર્સન છે ઇનફ, જે તમને ખરેખર ટેકનિકલ એનાલિસ્ટ છે, એ તમને ફ્રી ઓફ કોસ્ટ એડવાઇસ જ નહીં આપે. લાઈક દેખો, આ ઇન્કમ ટેક્સ પેટર્નિટીમાં છીએ આપણે, તો ઇન્કમ ટેક્સમાં કોઈને તમે કહો લાવો તમારું રિટર્ન ભરી આપો, નથી ભરી આપતા ને. લેટ હિમ કમ ટુ યુ. ડોક્ટર તમે રસ્તા પર પકડીને કહે છે કે ભાઈ આઈ જા, ભાઈ તને માદો લાગે તું તારી દવા કરી દઉં, ના. સેમ ઇડમમાં કોઈ પણ ટેકનિકલ એનાલિસ્ટ તમે પબ્લિકની અંદર આવવાનો ટ્રાય જ નથી કરતો, અને ઇવન પબ્લિકની અંદર આવવાનો ટ્રાય કરે તો નાનકડી ઇન્ફોર્મેશન સાથે આવે છે, પોતાના યુએસપી પબ્લિકમાં નથી મૂકી શકતો, નથી મૂકતો. તો આપણે આ વસ્તુ જાણવું, વોટ નોટ ટુ ડુ. ચોથી વસ્તુ, બધાને દેખો 99% આ ચોથા આ એક પોઈન્ટ પર બધા 99% ટ્રેપ નથી થતા, પણ 1% ઇનોસન્ટ પબ્લિક કદાચ આમાં પણ ટ્રેપ થાય છે. થોડા ટાઈમ પહેલા બધાને ઇન્દોર થી, मुजफ्फरनगर थी, यूपी थी, बधे फोन होता, सर हम ये रिसर्च कंपनी से काम करते हैं, हम आपका प्रॉफिट डबल कर देंगे. આપણે એમાં ટ્રેપ નહીં, આપણે તરત ફોન કટ કરી દઈએ છીએ કે ભાઈ ના ભાઈ હું આઈ એમ નોટ કન્સર્ન વિથ ઇટ. પણ કેટલાક લોકો આની અંદર ટ્રેપ થાય છે અને they end up losing their capital 99%.
So what not to do? Avoid illogical advice. ટીવી ચેનલ ને કે યુટ્યુબ ને કે કોઈ પણ મીડિયા ને ફોલો કરીએ છીએ આપણે, તો આપણે એ વસ્તુને કોઈની જોડે ક્રોસ વેરીફાઈ કરાવવી જરૂરી છે. ત્રીજી વસ્તુ એ કે કોઈની ઇન્ફોર્મલ એડવાઇસ તમારે લેવાની જરૂર નથી, કે કોઈ તમને ઇન્ફોર્મલ, અને જે એડવાઇઝર છે એની એડવાઇસ થી જ કામ કરો. પ્લીઝ આમાં કેવું છે ખબર છે કે તમે, ઇટ્સ લાઈક ડ્રાઇવિંગ અ કાર ઇન અ ફોગી એટમોસ્ફિયર. તમે ગાડી ધીમી ધીમી ચલાવતા ચલાવતા આગળ તો નીકળી જ જશો, એમાં કોઈ ડાઉટ નથી, પણ તમે ગાડીને રિવર્સ નહીં લઈ શકો અને ગાડીને સ્પીડમાં પણ નહીં ચલાવી શકો. જો સ્પીડમાં ચલાવી છે તો ફોગને હટવાની રાહ જુઓ, આરામથી રસ્તો જુઓ અને આરામથી સ્પીડમાં આગળ વધો. ઓકે, સો હંમેશા સ્ટોક કોઈ એડવાઇઝરની મદદથી તમારે લેવો જોઈએ, કારણ કે તમને લોજિકલ રીઝનિંગ આપશે અને એના ટાર્ગેટ અને સ્ટોપ લોસ સાથે આપશે, અને જે રિસ્ક રિવોર્ડ આપશે ફેવરેબલ હશે. ટેલિફોનિક એડવાઇસને અવોઇડ કરો પ્લીઝ, જવા દો એને. ઓકે, so these are the list of identifying what not to do. Second thing, identifying risk reward. Risk reward આપણે બહુ ઓછા લોકો આના વિશે જાણે છે, ફ્રેન્કલી સ્પીકિંગ. કેમ જાણે છે? કોઈ, મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યો કે ભાઈ કોઈ બ્રોકરે તમને કીધું કે 450 નો સ્ટોક છે, 475 ટાર્ગેટ ને 400 સ્ટોપ લોસ, તો તમે 25 રૂપિયા કમાવા માટે 50 રૂપિયાનું રિસ્ક લઈ રહ્યા છો, તો એ ફેવરેબલ છે? નથી. તો કોઈ પણ સ્ટોકની અંદર જો આપણે ટાર્ગેટ અને સ્ટોપ લોસ મળ્યા છે, તો આપણે સૌથી પહેલા રિસ્ક રિવોર્ડ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનો છે. જ્યાં સુધી રિસ્ક રિવોર્ડ ફેવરેબલ નહીં આવે ત્યાં સુધી એ સ્ટોકની અંદર આપણે એન્ટર ના થવું જોઈએ, ના થવું જોઈએ અને ના થવું જોઈએ. માર્કેટમાં ટાઈમ ઓફ એન્ટ્રી કરતા ટાઈમિંગ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. કયા ટાઈમિંગે તમે ક્લિક મારો છો એ બહુ મસ્ત વસ્તુ છે. દિવસનો ATR, જે એવરેજ ટુ રેન્જ કે ટેકનિકલ ઇન્ડિકેટર છે, હું સમજાવું છું. ATR એટલે શું? દિવસની હાઈ અને લો વચ્ચેનો ડિફરન્સ. હવે કોઈ સ્ટોક જનરલી અપ ટ્રેન્ડિંગ છે અને એ દિવસનો સૌથી હાઈ અને લો વચ્ચેનો લોએસ્ટ ડિફરન્સને ટચ કરી રહ્યો છે અને ત્યાંથી થોડો રિવર્ટ થાય છે, તો એવા કેસીસમાં તમારું બેસ્ટ એન્ટ્રી પોઈન્ટ છે. ભલે તમે એ સ્ટોક તમને 2 કે 3% સસ્તો મળી ગયો બાય ડિફોલ્ટ, તો તમારું પ્રોફિટ 2 કે 3% વધારે થવાની પોસિબિલિટી વધી ગઈ છે. ઓકે, so before entering into any trade, identifying the risk reward means you are identifying target and stop loss. Here your purpose of trading is get more clarified and filtered as you have defined both positive and negative side. જ્યારે કોઈ પણ સ્ટોક માર્કેટની તમે એડવાઇસ લઈ રહ્યા છો ને, તો જ્યારે એની સક્સેસ બે સાઈડ છે. જો એનો ટાર્ગેટ હિટ થાય છે તો પણ એ સક્સેસ છે, જો સ્ટોપ લોસ હિટ થાય છે તો પણ સક્સેસ છે, બીકોઝ બોથ આર આઈડેન્ટિફાઈડ. હું 100 રૂપિયાનો સ્ટોક 95 થશે એ પણ કીધું છે, અને 120 નો ટાર્ગેટ આવશે એ પણ કીધું છે, તો સ્ટોપ લોસ 95 ઇઝ ઓલસો ઇન માય નેગેટિવ ટાર્ગેટ. તો અને એની નીચે સ્ટોક જતો રહે છે અને પછી વધારે પડતો રહે છે, ધેટ મીન્સ મેં એને સાચી રીતે આઈડેન્ટિફાઈ કરેલો છે. તો રિસ્ક રિવોર્ડ ને આઈડેન્ટિફાઈ કરવો તમારે બહુ જરૂરી છે. નાઉ કેલ્ક્યુલેટ રિસ્ક રિવોર્ડ રેશિયો. Stock is trading at 100 rupees, target is 110, stop loss is 95. તો 10 રૂપિયાનું આપણે અર્નિંગ છે, 5 રૂપિયાનો પર લોસ છે, તો રિસ્ક રિવોર્ડ 10 divided by 5 તો 2 થયો. In other words, the risk reward ratio is 1:2. ફેવરેબલ છે. But make sure target and stop loss must be based on some technical indicators, not just by guessing. તમે કેટલાક સિમ્પલ ઇન્ડિકેટર છે, તો તમે જાતે પણ લર્ન કરી શકો. ઇવન તમે એક ઇન્ડિકેટરનો લર્નિંગ તમે ગૂગલ પરથી કરી શકો છો. લાઈક તમે ATR ને લર્ન કરી શકો છો, તમે મૂવિંગ એવરેજ ને લર્ન કરી શકો છો. આ બધા ઇઝી લર્નિંગ ઇન્ડિકેટર્સ છે અને બહુ જ ઇઝી ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ છે, અને એ ઇન્ડિકેટર એટલા પાવરફુલ છે કે તમે એને ઓપ્ટ કરી લો કે તમે લાઈફ ટાઈમ સ્ટોક ટ્રેડિંગમાં તમે સર્વાઈવ થઈ જશો. અને એ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ તમને ગૂગલ પર અવેલેબલ છે, તમારે લર્નિંગ કરવા જરૂરી છે. એટલું કરી દેશો તો પણ થશો, તો તમને ટાર્ગેટ અને સ્ટોપ લોસ જનરલી તમને સમજવા ઈઝી પડી જશે. એટલે ટાર્ગેટ એન્ડ સ્ટોપ લોસ જો તમે કશી રીતે નથી આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકતા, તો એની એક આઈડિયોલોજી એવું તમને એ ટ્રેડિંગ સાયકોલોજીની અંદર આપણે ડિસ્કસ કરી દઈશું. ઓકે, આઈડેન્ટિફાઈ સો અનલેસ રિસ્ક રિવોર્ડ ઇઝ ફેવરેબલ ઇટ ઇઝ નોટ એડવાઇઝેબલ ટુ ટ્રેડ. દેખો મેં છે ને કેટલાક ફિલ્ટર કરી કાઢે, તમે ધ્યાનથી નોટ કરશો. ઓવરઓલ તમે અત્યારે ટ્રેડ કરી રહ્યા છો, એમાંથી મેં સૌથી વધારે કાઢી શું નથી કરવાનું, 50% નીકળી ગઈ. હવે 50% માંથી હું શું કરું, જે કરવાનું છે એમાં રિસ્ક રિવોર્ડ ફેવરેબલ કરો. બીજી 50% નીકળી ગઈ તો 25%. તો મેં 100 માંથી 75% લોસની પોસિબિલિટીને મેં અવોઇડ કરવાનો ટ્રાય કર્યો. ઓકે,
તો જે પોસિબિલિટી બધી એમાં લોસની 75% નેગેટિવ પોસિબિલિટી મેં નીકાળી દીધી છે. Based on the experience of teaching, I am realizing that really 10% of the people trading in the market are looking at risk reward ratio. So good risk reward ratio must be 1:1.5 plus at least. જો એ નથી તો તમારે એને સમજવો જરૂરી છે. Okay. Now keep telling stop loss. હવે આ વસ્તુ એવી છે ને જે આપણે બધે એક્સપિરિયન્સ કરેલી છે. દેખો નેગેટિવ પાર્ટ આપણે ફેસ કર્યો કે તમે સ્ટોકમાં ટ્રેડ કર્યો અને તમે 50% 70% લોસ કરી કાઢ્યો અને તમે એ સ્ટોકને પકડી રાખ્યો છે એ ફેરી એક્સપેક્ટેશન સાથે કે માર્કેટે વધવાનું છે, એક દિવસ તો આગળ આવી જ જવાનું છે, પણ એ ટાઈમે તમે ઇન્ટરેસ્ટ કોસ્ટને કન્સિડર નથી કરતા અને એની આવવાની પોસિબિલિટી કેટલી છે એ આપણે સ્ટોપ લોસ પોઈન્ટ પર આપણે કન્સિડર કરીશું. ટ્રેલિંગ સ્ટોપ લોસ એટલે શું? આ છે ને આ પણ આપણો એક્સપિરિયન્સ વસ્તુ છે. મેં તમને પહેલામાં કીધી કે તમે હેપીએસ્ટ માઇન્ડ 166 રૂપિયા પર લિસ્ટિંગ થયેલું, 166 રૂપિયા પર અલોટ થયેલું, 325 પર લિસ્ટિંગ થયેલું, પછી 1600 જતો રહ્યો. પછી છે ને માણસના મનમાં બે એક સાયકોલોજીકલ ટર્મ્સ આવે છે, જેને કહેવાય ફોમો. ફોમો મીન્સ સ્ટેન્ડ્સ ફોર ફિયર ઓફ મિસિંગ આઉટ. હું રહી ગયો. આ ઘટના બધા લોકોના મનમાં થાય છે અને તમે પણ ફેસ કરી હશે. ઘણીવાર આપણને એક લેવલથી વધારે પ્રોફિટ જોવાની ટેવ નથી પડતી. આપણને એક લેવલથી વધારે જ્યારે પ્રોફિટ આવી જાય ને ત્યારે એ ટાઈમે આપણને ફીલ થાય ઓહો આટલો બધો પ્રોફિટ તો ના જ હોય. પણ જ્યારે માર્કેટ ડાઉનવર્ડ ટ્રેન્ડમાંથી અપટ્રેન્ડ ચેન્જ કરીને ઉપર આવતું હોય ને, જ્યારે મોટા ક્રાઇસિસમાં આવતું હોય ને, એ તમારી એક ગ્રેવયાર્ડ છે જ્યાં આગળ તમે મેક્સિમમ પ્રોફિટ જનરેટ કરી શકો એવી ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. આઈ કેન ટેલ મારા પોર્ટફોલિયોની અંદર આ છેલ્લા 1.5 વર્ષની અંદર મારા 25 માંથી 13 સ્ટોક એવા છે કે જે મોર ધેન ડબલ થયા છે. એન્ડ આઈ એમ સ્ટીલ કેરિંગ ઇટ ઓન just because I am following keep trailing stop loss strategy. Trailing stop loss એટલે શું? જ્યારે તમારો સ્ટોકનો ટાર્ગેટ તમારે ટચ થઈ ગયો, એ ટાર્ગેટ પર હું સંતોષ માનીને સ્ટોકમાંથી એક્ઝિટ નથી કરી રહ્યો, એ ટાઈમે હું એ સ્ટોકને પકડી રાખું છું અને રીએવેલ્યુએટ કરું છું. અને એ મારું રીવેલ્યુએટની અંદર હું શું જોવાનો ટ્રાય કરું છું કે 5 રૂપિયા લોસને હું બેર કરીને મારો નવો ટાર્ગેટ બને છે. 100 નો 120 થયો, 120 થી અને રિવ્યુ કર્યો, પછી મને ખબર મારો ટાર્ગેટ 130 થાય એવો છે અને સ્ટોપ લોસ મારો થાય છે 115, તો ફરીથી મારા રિસ્ક રિવોર્ડ ફેવરેબલ છે. તો હું 5 રૂપિયા મારા નફાને ગુમાવવા માટે રેડી રહીશ અને હું આઈ વિલ કેરી ટુ 130. જ્યારે 130 થશે ત્યારે પણ હું સેમ પ્રોસિજરને ફોલો કરીશ. મેક શ્યોર આ ઘટનાના બે રીઝન છે. એક, જ્યારે સ્ટોક 20-30% વધી જાય છે ને, એનો એટલો આસાનીથી નીચે આવવું પોસિબલ નથી હોતું. આ વસ્તુ સમજવી જરૂરી છે. કારણ કે આપણે 20-30% પર સંતોષ માનીએ છીએ અને ટ્રેડર્સ 20-30% પર રીએન્ટ્રી કરતા હોય છે. જે પ્રોફેશનલ ટ્રેડર્સ છે એ આ રીતે કામ કરે છે કે એમને ખબર છે કે તમે એક્ઝિટ થઈ રહ્યા છો, પણ મને ખબર છે કે આઈ કેન એન્ટર, અને એ મોટી ક્વોન્ટિટી બાય કરશે એટલે એનો ભાવ ફરીથી ઉચકાશે, ફરી તમને ફિલિંગ આવશે ઓ હું રહી ગયો. મારી પાસે આવા બહુ બધા સ્ટોકના છે. સેકન્ડ ટેકનિકલ ટર્મની અંદર વાત કરું, યુ મે ઓર મે નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડ. સ્ટોકના ત્રણ ટ્રેન્ડ હોય છે. એક અપવર્ડ ટ્રેન્ડ, બીજો ડાઉનવર્ડ ટ્રેન્ડ અને ત્રીજો સાઇડવેઝ ટ્રેન્ડ. જ્યારે સ્ટોક સાઇડવેઝ હોય ને, ધેટ મીન્સ એક લેવલ પર જાય છે પાછો આવે છે, લેવલ પર જાય છે પાછો આવે છે, લેવલ પર જાય છે પાછો આવે છે. એની બોટમ પર લિમિટેડ છે ને અપ પણ લિમિટેડ છે. પણ જ્યારે એકવાર એ અપને તોડીને ઉપર જાય છે, એ ટાઈમે એ મોટા વોલ્યુમથી, યાની 4 ટાઈમ્સ 5 ટાઈમ્સ વોલ્યુમથી ઉપર ગયો છે, તો એને બ્રેકઆઉટ આપી દીધો છે. અને એવા કેસમાં જે રેન્જમાં સ્ટોક ટ્રેડ કરતો ને એ જ રેન્જનો ઇક્વિવેલન્ટ ટાર્ગેટ ઉપર બને છે. હું એક્ઝામ્પલ આપું છું. સ્ટોક 100 થી 120 ની અંદર ચાલી રહ્યો છે. હવે એક દિવસે 123 જતો રહ્યો અને 123 પર સ્ટોપ આવ્યો, પણ એ દિવસે સ્ટોકનું વોલ્યુમ રેગ્યુલર વોલ્યુમ કરતા 5 ગણું થઈ ગયું. ધેટ મીન્સ ઇનડાયરેક્ટલી સ્ટોકે બ્રેકઆઉટ આપી દીધું છે 120 ની ઉપર. તો 100 થી 120 ની જે રેન્જ છે ને, આગલો ટાર્ગેટ 140 નો થઈ ગયો, વિથ સ્ટોપ લોસ 120. તો 3 રૂપિયાના લોસ થી તમે 17 રૂપિયા બીજા કમાઈ શકો છો. રિસ્ક રિવોર્ડ 1:5.67, મોર ફેવરેબલ. આ રીતે સેકન્ડ થિંગ, માર્કેટ ફૂલ તેજીમાં છે, યુ કીપ ઓન અર્નિંગ, યુ કેન કીપ ઓન ટ્રેડિંગ. જો સારો ફંડામેન્ટલી સારો સ્ટોક્સ હશે કે જે સ્ટોક બહુ સારી રીતે સારા બિઝનેસ સારા રિઝલ્ટ આપી રહ્યો હશે, તો સ્ટોક વધવાનો જ છે. સેકન્ડ થિંગ, ઓકે, તો એ બહુ ક્લિયર થઈ ગયું.
હવે એક વસ્તુને આપણે બહુ સમજવી જરૂરી છે કે ટ્રેલિંગ સ્ટોપ લોસ ની સાથે હું એક નાનકડો પોઈન્ટ ડિસ્કસ કરું છું કે કોરોના આવી ગયો, મંદી આવી ગઈ, નેગેટિવિટી આવી ગઈ, ઓલ થિંગ્સ હેપન ઇન ધ માર્કેટ, રાઈટ? બટ વોટ વી ફેલ ટુ કન્સિડર, એક બ્રોડર એંગલ પરથી વસ્તુને જોવાની જરૂરી છે. અને એક સિમ્પલ મેથેમેટિકલ ફોર્મ્યુલા મેં ફોલો કરેલી છે. એક જ વસ્તુ, નિફ્ટી 50 કંપનીઓના 31/3/2020 ટર્નઓવરના ટોટલ મારો અને નિફ્ટી 50 એ જ કંપનીઓના 31/3/2021 ટર્નઓવરના ટોટલ મારો. યુ વિલ સરપ્રાઈઝ, ટર્નઓવર ઓવરઓલ વધી ગયું છે. ઇન સ્પાઇટ ઓફ 100 days ઓફ કોરોના, સ્ટીલ કંપનીઓના ટર્નઓવર વધ્યા છે. તો તમારા સ્ટોક ટ્રેલિંગ એસએલ ને બહુ સારી રીતે કમ્પ્લાય કરશે અને એ ટાઈમે 10, 20, 30% માંડીને એ 60, 70% સુધીના તમને પ્રોફિટ આપી જશે. Okay, so this is about trading SL. Many times we have noted that once we exit from the stock or book profit, then stock is rising up like anything. It creates the feeling of missing out or opportunity loss feeling. To avoid such things, we need to follow trailing stop loss. Trailing stop loss means once we reached at our target, then we need to re-evaluate the stock and then defining the new target and stop loss which is above the existing one. In such cases, we can enjoy the rally of rising stock and getting gains more and more than expected. This is even better in the condition after achieving the target or exit from the stock, we need to search new stock or continue the same process. देखो આ વસ્તુ કેમ ઇમ્પોર્ટન્ટ બને છે? ટ્રેડિંગ એસએલ 100 રૂપિયા વાળો 130 થયો તો 130 રૂપિયા વાળો 150 કદાચ થઈ જશે, પણ રાધર દેન તમે 130 પર એક્ઝિટ થઈને ફરીથી બીજો કોઈ સ્ટોકને સર્ચ કરીને એની 30% શોધવા જશો, એક તો શોધવામાં મહેનત જશે અને તમારી પાસે એની હિસ્ટ્રી જોવામાં પણ ટાઈમ બિગડશે, તમારી મેન્ટલ કેપિટલ પણ અફેક્ટ થશે અને તમારી એક્ચ્યુઅલ કેપિટલ પણ. ઓકે, rather it is better to keep the selling on the waves of ongoing current in existing holding. તો જે સ્ટોક ચાલે છે ને ચાલવા દો. હું પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટના રૂલમાં છે ને હું એક વસ્તુ શીખવાડું છું કે એક્ઝિટ ફ્રોમ લેગાર્ડ્સ, કન્ટિન્યુ વિનિંગ સ્ટોક્સ. લૂઝિંગ સ્ટોક્સને નિકાળી દો, સ્ટોપ લોસ હિટ તો એમને પાછા કરી દો, પણ જે સ્ટોક વધી રહ્યો છે ને એને કન્ટિન્યુ જ રાખો, એની અંદર સંતોષ માનીને ના નીકળી જાઓ. આ વસ્તુ તમારા પોર્ટફોલિયોને બહુ અપલિફ્ટ કરશે, તમારા ઓવરઓલ પરફોર્મન્સને, તમારા ટ્રેડિંગમાં કોન્ફિડન્સ પણ આપશે. અને કારણ કે ફોમો સાથે જે મેં તમે કીધું ને, ફિયર ઓફ મિસ આઉટ સાથે બીજી એક પણ સાયકોલોજીકલ ટર્મિનોલોજી એસોસિએટ થઈ છે, એને કહેવાય છે જોમો, જોય ઓફ મિસ આઉટ. જ્યારે તમે કોઈ એક્ઝિસ્ટિંગ સ્ટોકને સ્ટોપ લોસ પર એક્ઝિટ થઈ જશો પછી એ નીચે જશે ને ત્યારે તમે એને ફીલ કરશો ઇટ ઇઝ અ જોય ઓફ મિસ આઉટ. કારણ કે તમે એમાંથી નીકળી ગયા પછી એને મોટો લોસ દેખાડ્યો છે. That is also associated with it. This is also psychological part. Based on experience, I observed that many times stock is giving much better result by trailing stop loss, as it may giving weekly, monthly breakout, which are generally for more longer period than the existing reading. Stock ના છે breakout level, ટેકનિકલ ટેક્સમાં પ્રાઇસ એક્શન થિયરી અંદર કેટલાક બ્રેકઆઉટ લેવલ આવે છે કે ડેલી બ્રેકઆઉટ, વીકલી બ્રેકઆઉટ ને મંથલી બ્રેકઆઉટ. જ્યારે તમે સ્ટોકને એક લેવલની ઉપર નીકળી ગયા છો ત્યારે કદાચ ડેલી બ્રેકઆઉટમાંથી વીકલી બ્રેકઆઉટની ઇવેન્ટ પર આવી શકે છે, કદાચ મંથલી બ્રેકઆઉટ પર પણ આવતો હોય છે. એવા ટાઈમે સ્ટોક સુપર બુલિશ બની જાય છે. તો આ બીજું ટેકનિકલ રીઝન છે કે ટ્રેડિંગ એસએલ કેમ કરવાનું. ઓકે, સેકન્ડ થિંગ, ટ્રેડિંગ ઇઝ અ નોન ઇમોશનલ એક્ટિવિટી. ટ્રેડિંગની અંદર પ્લીઝ કોઈ ઇમોશન્સ નહીં. આરપીએલ તમે કેમ પકડી રાખો છો, યસ બેંક તમે કેમ પકડી રાખો છો, આરબીએલ તમે કેમ પકડી રાખો છો? જે સ્ટોક તમને સબસ્ટેન્શિયલ લોસ આપી રહ્યો છે એ સ્ટોકને તમે પકડવાના લોજિક શું છે? આપણી અંદર એક જ લોજિક આવે છે, કંપની ફંડામેન્ટલી સ્ટ્રોંગ છે. અને એટલે જો કંપની ફંડામેન્ટલી સ્ટ્રોંગ હોત અને સારો બિઝનેસ કરતી હોત તો એની અંદર આ બ્રેકડાઉન આયા જ ના હોત. અને ઘણા બધા ટાઈમે કેટલાક સ્ટોક માટે મીડિયાના ફૂલ ડિસ્ક્લોઝર છે તમારી સામે, તમારી પાસે મીડિયાના ફૂલ રિપોર્ટ છે કે યસ બેંકની અંદર શું ઘટના બનેલી, મેનેજમેન્ટ ઇશ્યુ, ફેમિલી ડિસ્પ્યુટ, એનપીએ ઇશ્યુ, રાણા કપૂરની એક્ઝિટ, બધી ઇવેન્ટ આપણી સામે હતી. સ્ટીલ રિટેલ ઇન્વેસ્ટરને હોપ છે કે માર્કેટ વધવાનું છે. એના એફઆઈઆઈડીઆઈ હોલ્ડિંગને ચેક કરો કોક વાર, બહુ પહેલાથી 250-300 રૂપિયાથી બધા એક્ઝિટ થઈ ચૂક્યા હતા. તો તમે આ સ્ટોકમાં કેમ કરી રાખો છો? સેમ વસ્તુ રિલાયન્સ કમ્યુનિકેશન. એક ટાઈમે અનિલ અંબાણીનો રિલાયન્સ કમ્યુનિકેશન 1000 રૂપિયાને ટચ થતો હતો, જે અત્યારે રેલી
₹10 પણ નથી મળતો. તો એની અંદર રીઝન હતા 2G પછી 3G અને 4G નું લાયસન્સ જ એમને નતું મળ્યું, તો તમે એની અંદર શું એક્સપેક્ટ કરીને બેઠા છો કે ભાઈ મારો સ્ટોક વધવાનો છે? સી સ્ટોક જ્યારે ઘટે છે ને એના 100% કોઈ સ્પેસિફિક રીઝન હોય છે, અને એ બધા રીઝન મીડિયા રિપોર્ટ્સની અંદર અવેલેબલ હોય છે, પણ આપણે એને જોવાનો કે એને સમજવાનો પ્રયત્ન જ નથી કરી રહ્યા. સો there is no meaning in going such things. આ વસ્તુને અવોઇડ કરવી બહુ જરૂરી બને છે. ઇન્વેસ્ટિંગ દેખો, ટ્રેડિંગ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટનો એક બેઝિક ફરક છે. ટ્રેડિંગ ઇઝ અ ડીલિંગ ઓન પ્રાઇસ, ઇન્વેસ્ટિંગ ઇઝ ડીલિંગ ઓન ધ વેલ્યુએશન. તમે સ્ટોકની અંદર લીધો, પ્રોફિટ એન્ટ્રી કરી 10, 20, 30% કે ટ્રેલિંગ એસેલ રાખીને જેટલો પ્રોફિટ કમાઈ લીધો, પણ એ તમારું ટ્રેડિંગ છે. પણ જ્યારે તમે કોઈ કંપનીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી રહ્યા છો જે લોંગ ટર્મ એક્ટિવિટી છે, ત્યાં આગળ ઇમોશન્સ તો નથી જ, કારણ કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટની અંદર પણ સ્ટોપ લોસ જરૂરી છે. ડેલી નહીં તો મંથલી બ્રેકઆઉટ પર જાઓ, વીકલી બ્રેકઆઉટ કે મંથલી બ્રેકઆઉટ પર જાઓ ટેકનિકલી. તો એ જાણવા બહુ જરૂરી છે. જ્યાં સુધી તમે એ નહીં જાણો તો યુ વિલ ગેટ ટ્રેપ્ડ, 100% યુ વિલ ગેટ ટ્રેપ્ડ. તો જે લોકો એમ કહે છે કે હું કોઈ સ્ટોક મોટા વિઝનથી રહ્યો છું, લાંબા પીરિયડ માટે રહી રહ્યો છું, જો લાંબા પીરિયડ માટે રહ્યો છું, સ્ટોક સારો છે તો એનો બિઝનેસ ચેક કરો, બિઝનેસ કન્ટિન્યુ ફોર્મમાં છે, બિઝનેસની અંદર ગ્રોથ થઈ રહ્યો છે, ગ્રોથ નથી થઈ રહ્યો તો કયા રીઝનથી નથી થઈ રહ્યો. તો માર્કેટ ડિસ્કાઉન્ટ્સ એવરીથિંગ એક્સેપ્ટ એક્ટ ઓફ ધ ગોડ. માર્કેટને બધી ખબર છે, જો પ્રાઇસ નીચો આવ્યો છે તો માર્કેટ જાણે છે કેમ થઈ રહ્યો છે. સો ટ્રેડિંગ કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમારે સ્ટોકને સ્ટોપ લોસ મૂકવો જ પડશે. જો સ્ટોપ લોસ નહીં મૂકવો તો તમને પ્રોબ્લેમ થવાની પૂરેપૂરી ઓપોર્ચ્યુનિટી આવવાના ચાન્સ છે જ. જયેશભાઈ વિટલાણી, હું દરેકે દરેક ક્વેશ્ચનને આપણે લઈ લઈએ છીએ. આ પોઈન્ટ પર છે ને પછી સાયકોલોજીકલ એસ્પેક્ટ પર છે, પછી હું દરેકે દરેક પોઈન્ટને કવર કરી લઉં છું, અને જે પણ તમારી ક્વેરી છે આઈ વિલ ડિસ્કસ ઇટ લેટર ઓન, એટલે વી વિલ ડિસ્કસ ઓન ફોર શ્યોર. ઓકે, one more thing, while the purpose of trading is to generate profit for the short term, it is the continuous activity. તો તમારી અંદર ઇમોશન્સ છે ને, જ્યારે સ્ટોપ લોસ પણ છે એ પણ તમે કીધું કે તમારી સક્સેસ બે બાજુ છે. એક ટાર્ગેટ જો તમારે હિટ થાય છે તો પણ તમે સક્સેસફુલ છે, એની આગળ તમે ટ્રેલિંગ એસેલ કરો તો તમારી ફર્ધર સક્સેસ છે. સેમ મેનરમાં જો તમારો સ્ટોપ લોસ હિટ થઈ જાય છે અને એના પછી સ્ટોક નીચે જતો તો એ પણ તમારી સક્સેસ જ છે, બીકોઝ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો પ્રી ડિટરમિન્ડ. ઓકે, સો ટ્રેડર શુડ નોટ બી should neither be emotionally attached to the stock, neither should have ego feeling of losing out. ઈગો ના હોવો જોઈએ માર્કેટમાં, કારણ કે સ્ટોક ઇઝ નોટ લિવિંગ બીઇંગ. સ્ટોક ઇઝ અ રિફ્લેક્શન ઓફ ઇમોશન્સ ઓફ ટ્રેડર્સ ઓર ઇન્વેસ્ટર્સ. સો એની અંદર તમે ઇમોશનલ ના થાઓ. સ્ટોકમાં જ્યારે લોસ આવે તો લોસ લેતા શીખવું પડશે. જો એ નહીં કરીએ તો મોટા મોટા લોસ આપણા બધાના પોર્ટફોલિયોમાં દેખાશે જ. So at every stop loss trader should be ready to exit. Okay. Similarly, at achievement of every target, trader should be ready for trailing stop loss or exit from the stock. જો તમે 20% ટાર્ગેટ રાખ્યો છે તો ત્યાં આગળથી રીએવેલ્યુએટ કરો, જે આપણે આગળ ડિસ્કશન થયું છે, અને પછી એક્ઝિટ કરો. અને ઇન કેસ જો તમે ઇવેલ્યુએટ નથી કરતા તો એ ટાઈમે એક્ઝિટ કરી જાઓ. પછી 20% ફરી પાછો 100 આવે એની એક્સપેક્ટેશન ના રાખો. ના, 20% ફરી પાછું એ 0 થઈ જાય એવી એક્સપેક્ટેશન ના રાખો. એ ટાઈમે તમારે એક્ઝિટ કરવું પડશે. જો તમને એ ક્લેરિટી નથી થતી તો એ ટાઈમે તમારે એક્ઝિટ કરવી જરૂરી છે. This should be instant, immediate and non-emotional or to the extent automated. देखो તમને એક વસ્તુ એક સરપ્રાઇઝિંગ છે, નિફ્ટી ની અંદર જેટલા ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે ને એમાંથી 43% ટ્રેડ એ ઓટોમેટેડ છે. આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ અલ્ગો ટ્રેડિંગ છે, જેની અંદર સોફ્ટવેર જ મૂકેલા છે કે આ ભાવ થાય એટલે કરી દીધા, એના ભાવ થાય નીકળી જાય. પેલા અલ્ગો ટ્રેડિંગ લીગલ નતું, પણ હવે અલ્ગો ટ્રેડિંગ થાય છે. તો વી નીડ ટુ કન્સિડર કે ભાઈ એ લોકો ઓટોમેટેડ છે, જે મોટા ટ્રેડરો છે ઓટોમેટેડ છે, તો તમારે પણ ટુ એન એક્સટેન્ટ ટુ ઓટોમેટેડ બનવું જરૂરી છે. જો સ્ટોપ લોસ હિટ થાય છે તો નીકળી જાઓ. જો તમારો ટાર્ગેટ અચીવમેન્ટ થાય તો તમે કેરી કરી કરો, તો એને ટ્રેડિંગ એસેલ પર જઈ શકો છો. 2-5 રૂપિયા કોમ્પ્રોમાઇઝ કરી, 2-5% કોમ્પ્રોમાઇઝ કરો, ચાલશે. બટ જેમાં પ્રોફિટ છે એમાં પ્રોફિટ લઈને જ નીકળો બસ. એન્ડ માર્કેટ વિલ કીપ ઓન જનરેટિંગ ન્યુ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ડે ઇન ડે આઉટ. દેખો કોઈ કશું કામ રહી નથી હતું.
જે આજે છે, જે આજે આ સ્ટોકે આપ્યું, કાલે બીજો સ્ટોક આપશે, માર્કેટમાં 2500 લિસ્ટેડ સ્ટોક છે. શું લેવા ચિંતા કરીએ આપણે? જે બીજો સ્ટોક તમારે આવી જાય છે, જસ્ટ ટ્રેડ ઇટ ઓન, ધેટ્સ ઇટ. ઓકે, તો ટ્રેડિંગ, દેખો ટ્રેડિંગ નોન ઇમોશનલ ટ્રેડિંગ પર આપણે વાત કરી રહ્યા છે, જે શોર્ટ ટર્મ માટે છે, જેની અંદર આપણે કોઈ મોટા ઇમોશન્સ નથી રાખવાના. ઓકે, so trading should be non emotional. This is another third point that we need to consider all the time. આ મેન્ટલ ફ્રેમવર્ક કેમ આપું છું કે જો તમે અવોઇડ કરી શકશો. હવે દેખો મેં ફરીથી એ વસ્તુને ડિફાઇન કરું છું. ઓવરઓલ મેં વાદળોને ક્લિયર કરી કાઢ્યા, શું નથી કરવું એનાથી. હવે શું કરવું છે એમાંથી મેં રિસ્ક રિવોર્ડ ક્લિયર કરી કાઢ્યું, હવે 25% પર આવી ગયા. અને એમાંથી પણ હું જે નોન ઇમોશનલ એક્ટિવિટી બહાર કાઢી ગયો તું, કદાચ મેં માની લો કે બીજા 10% કાઢી ગયો, તો મેં 15% એટલે 100 માંથી મેં લોસ થવાની 85% પોસિબિલિટીને મેન્ટલી સાયકોલોજીકલી ઓછી કરવાનો ટ્રાય કર્યો છે. સ્ટોપ લોસ, દેખો મેં તમને કીધું આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. સ્ટોપ લોસ ની ઇફેક્ટ શું છે? મોટા ભાગના રિટેલ ઇન્વેસ્ટરો, આપણે દેખો મારે બધી વાત છે ને રિટેલ ઇન્વેસ્ટર છે, કારણ કે છે ને હું એક રિટેલ ઇન્વેસ્ટર છું ને હું પણ ઈચ્છું છું કે ભાઈ રિટેલ ઇન્વેસ્ટરો હંમેશા કમાય માર્કેટમાંથી. અને આ એવી છે કે જેના કારણે મેં ઇટ ઇઝ માય ઇન્ટરનલ પેઇન કે મેં ફેસ કર્યો છે. બહુ બધા લોકોના જિંદગીની મૂડી એમની ઓછી થતી જોઈ છે મેં, અને એના પરથી જ હું આ બધું તારણ રાખીને આવ્યો છું, અને એ જ હું તમારી સામે મૂકી રહ્યો છું. તમે પણ તમારા પોર્ટફોલિયોમાં આ વસ્તુને ચેક કરી શકશો. The main reason why most of the traders are losing money in the trading is they do not keep stop loss in the trade. They keep on holding the stock till the time it won't give them profit, or they keep on staying in the loss for a big period of time with very expectation that one day the stock will be rising. Interest cost આપણે ગણતા નથી, interest cost ગણવી પડે ને, પછી આપણે ફાઇનાન્સના માણસ છીએ. Okay, I am sharing you a small calculation containing the losses and how much percentage is needed to recovery. આ સ્ટોપ લોસ નું કેમ ઇફેક્ટ આપી રહ્યો છું ને, દેખો આ મસ્ત એક નાનકડી કેલ્ક્યુલેશન છે, તો તમે ધ્યાનથી સમજી લેશો ને, ઇટ વિલ સર્વ યોર મોસ્ટ ઓફ ધ પર્પસ કે હું સ્ટોપ લોસ પર કેમ ભાર આપી રહ્યો છું. ઓકે, આ કેલ્ક્યુલેશન છે. સપોઝ 100 રૂપિયાનું તમારું ઓરિજિનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે, તમે 10% લોસ કર્યો છે, તો તમારી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 100 માઇનસ 10% 90 થઈ. તો 90 થી 100 પર જવા માટે એ સ્ટોકે 11% રિકવરી મૂકવી પડશે. સો રિકવરી કદાચ પોસિબલ છે. સેકન્ડ પોઈન્ટ, 100 રૂપિયાનો સ્ટોક 20% લોસ પર આવ્યો છે, એટલે 80 રૂપિયા થઈ ગયો છે. તો 80 થી 100 થવા માટે 25% વધવું પડશે. રિકવરી ઇઝ બીકમિંગ ડિફિકલ્ટ. 100 રૂપિયાનો સ્ટોક 25% ઘટી ગયો છે, એટલે 75 રૂપિયા થઈ ગયો છે. તો 75 થી 100 થવા માટે 33% વધવું પડશે. ધ રિકવરી ઇઝ બીકમિંગ મોર ડિફિકલ્ટ. આ પહેલા 2-3 સ્ટેજ એવા છે, કદાચ તમને એમાંથી રિકવરી મળી જશે. ચોથા સ્ટેજ પર છે ને બહુ ડેન્જરસ સિચ્યુએશન બનશે. 100 રૂપિયાનો સ્ટોક 50% લોસ ગયો છે, એટલે 50 રૂપિયા થઈ ગયો છે. તો 50 થી 100 થવા માટે 100% રિકવરી જોઈશે. રિકવરી ઇઝ ટુ મચ ડિફિકલ્ટ. હવે છે ને આને ધ્યાનથી સમજો. જે સ્ટોક 50% ડાઉન થવાનો છે, 100% થવાની તમે એક્સપેક્ટેશન રાખી રહ્યા છો, તો એ ડે ડ્રીમિંગ નથી. સોરી ઇફ એનીવન ઇઝ ફીલિંગ બેડ, પણ આ ડે ડ્રીમિંગ છે ને. સેકન્ડ થિંગ, કોઈ પણ સ્ટોકની મૂવમેન્ટ છે ને તમે બધું ના કરી શકો તો ખાલી એક જ વસ્તુ કરો, માર્કેટ સાથે કોરિલેટ કરો. એ જે પણ ઇન્ડેક્સમાં છે ને એ ઇન્ડેક્સ સાથે કોરિલેટ કરી કાઢો. આ એક સફળતાનો મંત્ર. આની અંદર તમારે ટેકનિકલ એનાલિસિસ જરૂર નહીં પડે. તમારો સ્ટોક સપોઝ 10% ડાઉન થયો અને તમારો સ્ટોક નિફ્ટી 50 ની અંદર લિસ્ટેડ છે, તો નિફ્ટી 50 ની કમ્પેરમાં તમારો સ્ટોક શું મૂવમેન્ટ આપી રહ્યો છે ચેક કરી લો. જો તમને એ રિલેવન્ટ આવે, નિફ્ટી 50% ડાઉન થઈ તમારો સ્ટોક 50% ડાઉન થયો, ઇટ ઇઝ ફેર ઇનફ, નો પ્રોબ્લેમ. પણ જો નિફ્ટી 50% ડાઉન થઈ તમારો સ્ટોક 80% ડાઉન થયો, યુ હેવ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ઇટ. યુ નીડ ટુ કન્સિડર ઇટ પ્રોપરલી કે આઈ હેવ ટુ બી હિયર ઓર નોટ. અહીંયા મેં ટેકનિકલ વાતને અવોઇડ કરી કાઢી. અહીંયા મેં ઓટોમેટેડ ફોર્મ્યુલા આપી દીધી. તમારો સ્ટોક જે તે ઇન્ડેક્સને કોરિલેટ કરે છે, ઇન્ડેક્સની કમ્પેરમાં એની રિલેટિવ સ્ટ્રેન્થ શું છે. જો તમારી એટલી ક્લેરિટી આવી ગઈ તો તમે ડન થઈ ગયા. તમે જે દિવસથી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું છે એ દિવસથી તમારું અને જે તે ઇન્ડેક્સમાં જેની અંદર જે સ્ટોક છે એની કમ્પેર કરો. ઓકે, કેટલાક ટાઈમે ઇન્ડેક્સની અંદર એવા સ્ટોક હોય છે કે કેટલાક પર્ટિક્યુલર સ્ટોકના જોરથી ચાલતા હોય છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ નિફ્ટીમાં રિલાયન્સનું એકલાનું 18 લાખ કરોડની માર્કેટ કેપિટલ છે, તો રિલાયન્સનું એકલાનું જોર 12% 15% છે.
તો એકલો રિલાયન્સ ચાલે તો નિફ્ટીના બાકીના સ્ટોક ના ચાલે તો પણ ઇન્ડેક્સ મેન્ટેન થઈ જવાનો છે. એવા ટાઈમે તમે યુ કેન બી ગેટ ચીટેડ વન્સ યુ આર કમ્પેરિંગ વિથ ધ ઇન્ડેક્સ. તમારો સ્ટોક તો કદાચ નથી, લેગાર્ડ છે. એવા કેસીસની અંદર જો તમે ઇન્ડેક્સ જોડે કમ્પેર ના કરો તો તમે જે તે સેક્ટરમાં તમારો સ્ટોક ફોલ થાય છે એની જોડે તો કમ્પેર કરી શકશો. સે ફોર એક્ઝામ્પલ હું સિપ્લાને કન્સિડર કરું તો સિપ્લાનું પરફોર્મન્સ, સિપ્લા ફાર્મા કંપની, તો ફાર્મા ઇન્ડેક્સ શું ચાલ્યો અને મારો સ્ટોક શું ચાલ્યો એ મેં કમ્પેર કરી કાઢ્યું. આઈ એમ ડન વિથ ધમ. જો તમે આટલું કમ્પેર કરશો ને તો પણ તમે માર્કેટમાં સર્વાઈવ કરી ગયા, પ્રોવાઇડેડ તમે આગલા રૂલને ફોલો કરો. માર્કેટ 50% પડ્યું, સ્ટોક 50% પડ્યો, ચાલશે. પણ માર્કેટ 50% પડ્યું, સ્ટોક 80% પડ્યો છે, એ નહીં ચાલે. That will kill your portfolio. And last point, fifth number, 100 રૂપિયાનો સ્ટોક 90% ડાઉન થઈ ગયો, 10 રૂપિયા પર આવી ગયો, તો 10 રૂપિયાથી 100 રૂપિયા જવાના 900% રિકવરી જોઈશે, which is almost impossible. અને આ રીઝન છે જેના કારણે મારે આ સાયકોલોજીકલ ફ્રેમવર્ક લોકો પાસે મેં બહુ બધા લોકોની સાથે મળ્યો અને એ લોકો જોડે મેં મારી ભૂલો સુધી મેં, અને આ વસ્તુ એવી છે કે જે તમારે સમજવી બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. The above table shows that it is recovered from the stock when it gets below 20%. હવે દેખો માર્કેટ ફૂલ રિકવરીમાં છે, ઇન્ડેક્સ ઓલ ટાઈમ હાઈ જઈ રહ્યો છે. આવા કેસીસની અંદર કોઈ સ્ટોક રિકવર નથી થતો ને તો સ્ટોકમાં પ્રોબ્લેમ તો છે જ. અને એવા સ્ટોકને જો તમે લોંગ ટર્મ કેરી કરી રાખો છો તો તમે કંઈક પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટમાં તમારી ભૂલ કરી રહ્યા છો, ફોર શ્યોર. સો અનલેસ ઓફકોર્સ માર્કેટની કમ્પેરમાં તમે નથી કદાચ તમારો પરફોર્મ થઈ, એ ઇન્ડેક્સની કમ્પેરમાં તો પરફોર્મ કરી જુઓ. એ ઇન્ડેક્સ ચાલે છે અને સાથે સ્ટોક નથી ચાલતો, then you need to consider it very well. Okay, so unless stop loss is not kept, it becomes too hard to get recovered from the loss and reaching at cost. Even if you are at cost, it becomes difficult for you to gain as you have lost big interest. देखो मैं तुम्हें કીધું કે તમે કોઈ સ્ટોકમાં પડ્યા રહ્યા અને બહુ ડાઉન થઈ ગયો તો બહુ મોટું ઇન્ટરેસ્ટ લોસ કરી કાઢો છો. 5 વર્ષ સ્ટોકમાં રાખી મૂક્યું, 6% વ્યાજ ગણો ને તો કમ્પાઉન્ડ રેટ થઈને 40% લોસ થઈ ગયો તમારો. હવે એટલે તમારી કોસ્ટ 40% વધી ગઈ. તમે રિકવર થાય તો પણ તમે 5 વર્ષથી 40%ની કોસ્ટ લૂઝ કરી બેઠા છો. આ કેલ્ક્યુલેશન બિંગ ફાઇનાન્શિયલ પર્સન આપણે તો હોય ટેક્સેશન પર્પસના કારણે આપણે ટેક્સ નથી ભરતા, એક ક્વાર્ટરલી ઇન્સ્ટોલમેન્ટ નથી ભરાતું તો 234 ના વ્યાજ લાગવાના ચાલુ થઈ જાય છે. ઓફકોર્સ ક્લાયન્ટ રાઈટ ટાઈમે સેલ્ફ એસેસમેન્ટ ટેક્સ નથી ભરતો તો એને વ્યાજ ચૂકવવાના ચાલુ થઈ જાય છે. આ વસ્તુ તમારી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સાથે પણ એપ્લિકેબલ છે. Even in case one is recovered, that time it is very difficult for him to psychologically go for trailing stop loss. હવે સ્ટોક રિકવર થઈ ગયો છે, 80 થી 100 થઈ ગયો, એ ટાઈમે માણસની ફિલિંગ શું કે હવે નીકળો આમાંથી, બસ બહુ લોસ કરાવડાયો. એ ટાઈમે ટ્રેડિંગ સ્ટોપ લોસ કરવાની હિંમત જ નથી થતી. એટલે સ્ટોપ લોસ રાખવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સી કોઈ એક સ્ટોકમાં 10% ગુમાવો ને એ સારું છે, પણ એક સ્ટોકમાં 40-50-90% ગુમાવીને એને રિકવરી કરીને એમાં પ્રોફિટ કમાવો ડિફિકલ્ટ છે. રાધર કે તમે 10%ના લોસને બીજા કોઈ સ્ટોકના 10%ના પ્રોફિટ સાથે કવર કરી શકશો. નીકાળી દો, બિલો લૂઝરને નીકાળી દો અને વિનર સ્ટોકને કેરી કરી રાખો. કારણ કે જે સ્ટોક 20% આપી શકે ને 20 માંથી 25 ને 25 થી 30% આપવું પોસિબલ છે. માર્કેટની કોઈ હાઈટ નથી. 18,000 પર લોકો લાઈક વોરન બફેટનું ઇન્ડિકેટર માર્કેટ કેપ ટુ જીડીપી કે જે માર્કેટ કેપ જીડીપી કરતા વધી જાય તો એ ટાઈમે એવું એમ કહે છે કે માર્કેટ ઇઝ બીકમિંગ ઓવરવેલ્યુડ. વાત સાચી છે, પણ માર્કેટને ઓવરવેલ્યુમાંથી ગેટ બેક થતા કે એને ડાઉન આવવા માટે એને બહુ મોટા પેનની જરૂર છે, જે પેન એટલા ઈઝી નથી આવતા. ઓકે, hence staying non-emotional and keeping stop loss is very and most important aspect the trader should keep in mind. Okay, last point, do not average losing stock. મેં તમને કીધું જે સ્ટોક 20-30-40% ગયો છે એમાં એવરેજ કરવાની હિંમત ના કરો. અલ્ટિમેટલી તમે તમારી કેપિટલ, તમારી ઇમોશનલ કેપિટલ, તમારી ટાઈમ કેપિટલ, તમારી મેન્ટલ કેપિટલને લૂઝ કરી રહ્યા છો અને તમારી ફેથ ઇન ટ્રેડિંગ તમે ગુમાવી રહ્યા છો. સી મોનેટરી લોસ ઇઝ અ ડિફરન્ટ થિંગ, પણ મેન્ટલ સાયકોલોજીકલ જે લોસ થાય છે ને એ તમને તમારી અંદર નેગેટિવિટીને બહુ અપલિફ્ટ કરી કાઢશે. તો એ તમારે એવા કેસમાં લૂઝિંગ સ્ટોકને ક્યારે એવરેજ કરવાનો પ્રયત્ન ન કરો.
Once the trader has lost 20-30% and required high percentage to gain reach at the cost, then in that case one need to exit from the stock with the loss, but do not average it. આ તમે તમારા લોસ ને લાંબો કરી રહ્યા છો, ના કરો. Averaging it means keep on adding capital in losing stock, which is again adding more losses. લોસ મોટા થતા જવાના છે, બીજું કશું નથી. લોજિકલ રીઝન ઇઝ ધેટ, દેખો હું તમને એક લોજિકલ રીઝન આપું. જે સ્ટોક 20% લોસ આપે છે તો તમે એની જોડે રિકવરી મોર દેન 20% લોસ આપે છે, તમે એની જોડે રિકવરી શું એક્સપેક્ટ કરી રહ્યા છો? ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ડુ નોટ એવરેજ ધ લિઝિંગ સ્ટોક. અધર રીઝન ઇઝ ધેટ કે જો કોઈ સ્ટોક 20% પડ્યો છે તો આવા માર્કેટમાં એ સ્ટોક 20% પડે તેનું રીઝન શું છે એ પણ જાણવું જરૂરી છે. મોસ્ટ ઓફ ધ કેસીસ ટ્રેડર્સ અટેચ વિથ ધ સ્ટોક ઇમોશનલી કે ભાઈ ના આ સ્ટોક પાસ્ટમાં તો સારું પરફોર્મ આપ્યું છે, આજે કરવું જોઈએ. This will reduce his confidence in trading and hence avoiding averaging losing stocks. હવે દેખો હું એક પોઈન્ટ પર તમને વાત કરી દઉં કે જો તમે ટ્રેડ કરી રહ્યા છો, તમે ટેકનિકલ નથી પણ જાણતા સપોઝ, તો તમે તમારા જે દિવસે સ્ટોકને લઈ રહ્યા છો એ દિવસથી એ સ્ટોકને એના સેક્ટોરિયલ ઇન્ડેક્સ સાથે કમ્પેર કરી લો. આ કરી દઈએ છે ને અને એની પાછળની હિસ્ટ્રી જોઈ લઈએ છે કે પાસ્ટમાં હિસ્ટ્રીને કમ્પેર કર્યું. સી આ રેડીમેડ સોલ્યુશન આપી દીધું મેં. ટેકનિકલમાં કદાચ તમને જવાની જરૂર નહીં પડે. હું એમ કરી રહ્યો છું કે સપોઝ મેં ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ કોર્સ કર્યો છે, પણ બીજા ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્સી કોર્સની કમ્પેરમાં હું કેવો છું, મીન્સ બીજા ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટ કમ્પેરમાં હું કેવો છું, તો મારી એવરેજ નોલેજ એમની કમ્પેરમાં હું કરી શકું છું. આ એક વસ્તુ છે. તો મને ખબર પડશે કે whether I am above or below them. ઓર સેકન્ડલી હું મારી એજ ગ્રુપના બધા લોકો જોડે કમ્પેર કરી રહ્યો છું, તો પણ અલગ ડિફરન્ટ ઇફેક્ટ આવશે. સો તો આ વસ્તુને તમારે બહુ ધ્યાનથી સમજવી છે. જો તમે ટેકનિકલ નથી જાણતા ને તો સ્ટોકને જે તે સેક્ટોરિયલ ઇન્ડેક્સ સાથે કમ્પેર કરી કાઢો, એની પાસ્ટ હિસ્ટ્રી ચેક કરી લો કે સેક્ટોરિયલ કમ્પેરમાં કેવો ગયો છે, અને પછી આખી આઈડિયોલોજીને ફોલો કરો. ફરીથી હું એ બધા પોઈન્ટને એકવાર ખાલી રિપીટ કરી જઉં છું કે વોટ નોટ ટુ ડુ ઇન ધ માર્કેટ ઇઝ નથિંગ બટ ધીસ: આઈડેન્ટિફાઈંગ વોટ નોટ ટુ ડુ. સેકન્ડ, રિસ્ક રિવોર્ડ હંમેશા હોવો જોઈએ. ત્રીજું, કીપ ટ્રેડિંગ. 5, keep always keep stop loss, and the last one is do not average losing stock. સો આ એક પહેલો પાર્ટ હતો જે સાયકોલોજીકલ આસ્પેક્ટ પર જે આપણે વાત કરી કે જેની અંદર વી નીડ ટુ કન્સિડર કે વોટ વી નોટ ટુ ડુ ઓર હાઉ વી શુડ મેનેજ ધ પોર્ટફોલિયો. અને ફાઇનલી આ ટ્રેડ બિફોર ટ્રેડ કે ટ્રેડ કરતા વખતની આઈડિયોલોજી છે. હવે તમારે ટ્રેડ કરવો કઈ રીતે કરવો એની આઈડિયોલોજી પર હું વાત કરી રહ્યો છું. that is the certain ideology, the certain points that I most of them are discussed, but still હું તમને આના પર એક થોડી સ્પીડમાં કવર કરીશ બીકોઝ આપણે ટેક્સેશનનો આસ્પેક્ટ પણ કવર કરવાનો છે. This is most important psychological aspect of stock trading. Understand the difference between saving, trading, investment. Identify what we are doing. Okay. Do not mix any of these do not mix any of them with each other, neither convert them. ટ્રેડિંગ ને ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં કન્વર્ટ ના કરો, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટ્રેડમાં કન્વર્ટ ના કરો, સ્પેક્યુલેશન ને સ્પેક્યુલેશન જ રહેવા દો અને રોલ ઓવર ના કર્યા કરો. બસ આ એક સૌથી વધુ તમારું સ્ટેન્ડ ક્લિયર છે, તમે શું કરી રહ્યા છો અને એ જે એને કન્વર્ટ નથી કરી રહ્યા. ઓલવેઝ કીપ ડિફરન્ટ માઇન્ડસેટ ઓવર ઈચ ઓફ ધેમ. જો હું ટ્રેડર છું તો મારી જોવાની અલગ વિઝન અલગ છે, જો ઇન્વેસ્ટર છું તો મારી જોવાનું વિઝન અલગ છે. ઇન્વેસ્ટર જનરલી વેલ્યુએશન પર જાય છે, ટ્રેડર પ્રાઇસ મૂવમેન્ટ પર ધ્યાન કરતો હોય છે. તો ઓફકોર્સ વી નીડ ટુ કન્સિડર અકોર્ડિંગલી. ઓકે. Manage your funds in the proper mix like cash, savings, household taxes, trading and investment. देखो હું છે ને એક પ્રોપર ટ્રેડ મેનેજમેન્ટ માટે હંમેશા મારા ક્લાયન્ટ જોડે આવું કે હું હંમેશા રેકમેન્ડ કરું છું કે તમારા ટ્રેડિંગ પોર્ટફોલિયો અંદર જે કેપિટલ છે ને એને સ્ટેબલ રહેવા દો, વારંવાર એને એડલેસ ના કરો. સપોઝ 2 લાખ કે 5 લાખ થી તમે ટ્રેડ કરી રહ્યા છો તો એ વેલ્યુને ત્યાં મૂકી રાખો અને એના પર ટ્રેડ કર્યા કરો. જે પ્રોફિટ આવે એ ઘરે લઈ જાઓ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં કન્વર્ટ કરી દો. પણ કારણ કે તમે લૂઝ કરી રહ્યા છો એટલે પેલું કહેવાય છે ગુજરાતીમાં કે હાર્યો જુગારી બમણો રમે, આ વસ્તુ નથી કરવાની. અગેન મેન્ટલ સેટઅપ બહુ જરૂરી છે. ઇટ્સ નોન ઇમોશનલ. નો ઈગો વિથ ધ માર્કેટ, નો ઈગો વિથ ધ સ્ટોક, નો ઈગો વિથ ધ પ્રોફિટ ઓર લોસ. ઓકે. ડુ નોટ ચેન્જ ધીસ મિક્સ ઓર ડુ નોટ ચેન્જ ધ લિક્વિડિટી એક્સેપ્ટ તમે સપોઝ 5 લાખ છે અને 5 લાખની વેલ્યુ 5,50,000 થઈ ગઈ તો એ બરો 50,000 રાખો, ઇટ્સ ઓકે. બટ તમે બીજા 5 લાખ અંદર નાખીને વધારે ટેસ્ટ કરવા જાઓ, ના કરો. અવોઇડ ઇટ. તમારી ઇન્કમમાં ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય તમે એને વધારવા માંગો છો તમે વધારી શકો, પણ એક રીઝનેબલ પ્રોપોર્શન પર જ.
should be earning based and investment should be goal based. मैं तुम्हें कीधुं के do not trade without risk management, that is risk reward ratio. Trade only with the target, we should have target. On achievement of target, keep trading stop loss. હવે देखो એક બીજી વસ્તુ, સપોઝ તમે રિલેટિવ સ્ટ્રેન્થ લાઈક માર્કેટની જોડે સેક્ટર જોડે કમ્પેર નથી કરી શકતા, નથી કરતા સ્ટોકને, અને ટેકનિકલ પણ નથી જાણતા. એક સિમ્પલ ફોર્મ્યુલા છે, મેં એક ટાઈમે એડોપ્ટ કરેલી ને મને બહુ સક્સેસ મળી છે, અને જે લોકો કશું નથી જાણતા ને એને હું આ વસ્તુ કહું છું. ડુ બુક સ્મોલ બટ કન્સિસ્ટન્ટ પ્રોફિટ. કોઈ પણ સ્ટોક લીધો 2% પ્રોફિટ લઈ લો અને 1% સ્ટોપ લોસ રાખી દો. તમે માર્કેટમાં જર્ની કર્યા કરશો, પ્રોવાઇડેડ સ્ટોકનું ટ્રેન્ડ પોઝિટિવ. એ તો તમને ખબર પડી જશે કે ટ્રેન્ડ પોઝિટિવ છે કે નથી. ઓકે, 2% નફો 1% લોસ. આની અંદર નથી તમારે કોઈ ટેકનિકલ જાણવાની જરૂર કે નથી તમારે કોઈ રિલેટિવ સ્ટ્રેન્થ ચેક કરવાની જરૂર, એને ઇન્ડેક્સ સાથે કે સેક્ટર સાથે. નોટ વિથ ધ સેક્ટર, નોટ વિથ ધ ઇન્ડેક્સ. ઓકે, ડુ યોર હોમવર્ક બિફોર યુ ડુ. देखो એક વસ્તુ કહેવાય છે કે એવરીથિંગ હેપન્સ ટ્વાઇસ ઇન ધ વર્લ્ડ, વન્સ ફર્સ્ટ ઇન અવર માઇન્ડ એન્ડ ધેન આફ્ટર ઇન ધ રિયાલિટી. તો ટ્રેડ કરતા પહેલા તમારે એ ટ્રેડમાં શું કરવાનું છે ને એનું પ્રોપર ડિસિઝન લો. ચાલુ માર્કેટે ડિસિઝન ન લેવાય. માર્કેટ ચાલુ થયા પહેલા તમારું હોમવર્ક થયેલું હોવું જોઈએ કે મારે આજે આ સ્ટોકમાં ટ્રેડ કરવાનો છે. કારણ કે માર્કેટ ચાલુ થશે ને પછી શું થશે, 9:15 ચાલુ થયું, એક સેકન્ડમાં ફટાફટ મુવમેન્ટ આવવાનું ચાલુ થઈ ગઈ. તમારે જો ટાર્ગેટ જોતો એ ટાર્ગેટ તો પહેલી 10 મિનિટમાં જ પતી જતો હશે. પછી તમે વધારે ટાર્ગેટથી એન્ટર થાય તમને ટાર્ગેટ નહીં મળે, 1%નો સ્ટોપ લોસ ભાગી જશે. એટલે એ જાણવું બહુ જરૂરી છે. ઓકે, do not hurry to trade or do not keep FOMO for lost trade. મેં કીધું fear of miss out ના હોવું જોઈએ. Market is here only and it will keep on generating new opportunities. Just follow trend and do not reverse the trade. Do not do reverse trade when market is directional. જ્યારે માર્કેટ ડિરેક્શનલ હોય ને, માર્કેટ અપવર્ડ ટ્રેન્ડિંગ છે તો ત્યાં એ ટાઈમે નેગેટિવ ટ્રેડ પર ના જાઓ, વેચીને ખરીદવા પર ના જાઓ. જ્યાં સુધી માર્કેટ પોઝિટિવ છે માર્કેટ બધું પોઝિટિવ ખેંચી જશે, અને માર્કેટ નેગેટિવ હોય એ ટાઈમે પોઝિટિવ સ્ટોક લેવા ના જાઓ, સ્ટોકને બાય કરવા ના જાઓ. માર્કેટ ડાઉન ટ્રેન્ડ કરી રહ્યું છે એ ટાઈમે તમે સ્ટોકને ખરીદવા જાઓ છો તો એના પછી ફરીથી ઉપર પડશે, ફરી પછી તમારો સ્ટોપ લોસ હિટ થશે. તો ટ્રેન્ડ ઇઝ માય ફ્રેન્ડ, ફોલો ઇટ, જસ્ટ ફોલો ટ્રેન્ડ. ડુ નોટ ટુ રિવર્સ ટ્રેડ વેન માર્કેટ ઇઝ ડિરેક્શનલ. હેજ યોર પોઝિશન. જો તમે F&O ની અંદર ટ્રાન્ઝેક્શન કરીએ તો તમારે પોઝિશનને હેજ કરવી બહુ જરૂરી છે. Do not trade more than 5 to 10% in a single stock or a single sector. ટ્રેડિંગમાં પણ પોર્ટફોલિયો બનાવવો જોઈએ. એવું નહીં કે સિંગલ સ્ટોકમાં ટ્રેડ કરવાનો. કોઈ પણ સ્ટોક કે કોઈ પણ સેક્ટરની 5 કે મેક્સિમમ 10%, એટલે તમારે 10 સ્ટોક બની ગયા કે 20 સ્ટોક બની ગયા પોર્ટફોલિયો, તો ઓવરઓલ રિટર્ન ચેક કરતા રહો, રાધર દેન તમારે એક પર્ટિક્યુલર સ્ટોકે બગાડેલા રિટર્ન. અને જે સ્ટોક બગાડે છે એને નીકાળી દો, નવો સ્ટોક એન્ટર કરી દો, તમારે ઓટોમેટિકલી પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ થઈ જશે. વિધાઉટ ટેકનિકલ, વિધાઉટ રિલેટિવ સ્ટ્રેન્થ. સો એકદમ ઓટોમેટેડ સોલ્યુશન કદાચ તમારી પાસે છે. જેટલા લોકોને ક્લેરિટી થઈ જશે એ લોકોને તો બહુ મજા આવશે. જે લોકોને ક્લેરિટી નથી પણ થતી તો પણ વાંધો નહીં, આ પ્રેઝન્ટેશન હું આપવાનો છું તો યુ કેન ગો થ્રુ ઇટ. બિફોર એન્ટરિંગ ટુ ટ્રેડ મેક શ્યોર ઇટ ઇઝ મેચિંગ યોર ક્રાઇટેરિયા, નોટ ગ્રીડ while exiting trade, or make sure it is not greed, fear or impulse. કોઈ નેગેટિવ કે પોઝિટિવ નેગેટિવ ફીલિંગ ના રાખો અને પોઝિટિવ ગ્રીડ ના રાખો એ મને હજી વધારે મળશે ના, ટાર્ગેટ બેઝડ હોવું જોઈએ. ઓકે, ટ્રેડિંગ સાયકોલોજીનો લાસ્ટ પાર્ટ, પ્રિપેર જર્નલ્સ ઓફ ટ્રેડ. જો તમે ભૂલ કરો છો ને એને લખી રાખો, અને કંઈક નવું શીખો છો માર્કેટમાંથી એ પણ લખી રાખો, અને એને રેગ્યુલરલી રિવ્યુ કરો. કાં તો તમારી એક રૂલ્સની એક નોટ બનાવી દો, અને એ નોટ આપણે એક્ઝામ આપવા જઈએ તો છેલ્લી મિનિટ સુધી વાંચતા હોઈએ છે ને, છેલ્લી એક લાસ્ટ ટાઈમ સમરી કે એવું બનાવીએ છીએ. સેમ વસ્તુ માર્કેટમાં 5 વસ્તુ, તમારી એક સમરી રૂલના 5-6 પોઈન્ટ છે તમે રાખી મૂકો તમારી સામે, અને માર્કેટમાં ટ્રેડ કરતા પહેલા એને જુઓ. જો એ જોયા હશે ને તમારા લેટેસ્ટ તમારા મગજમાં પડ્યા હશે તો તમે એ ભૂલ કરતા પહેલા તમારું માઇન્ડ તમને એક સિગ્નલ આપશે, એક એલાર્મ બગાડશે કે ભાઈ આ વસ્તુ નથી કરવાની, અને એક એને નહીં ફોલો કરીને તમે ભૂલ કરશો તો ત્યારે ફરીથી માઇન્ડ સિગ્નલ આપશે કે મેં તો પહેલા કીધેલું. ઓકે, so remember you can commit mistake but not repeat it, irrespective of whether the situation is same or different. Do not break any of the rules and deal rules daily before market starts. So these are the aspect of mental framework that we need to consider at all the period of time. કારણ કે જો આ વસ્તુને નહીં કરીએ ને તો કદાચ તમે માર્કેટમાં કમાઈ રહ્યા છો, નો ડાઉટ અબાઉટ ઇટ, બટ તમારા અર્નિંગ કેટલા
ક્યોર્ડ છે, તમારા કરંટ કેટલા સ્પેસિફિક છે એ તમને નહીં ખબર પડે, અને જ્યારે કોઈ મોટો સ્ટોક તમારો લોઝિંગમાં આવશે ને એ તમારા પોર્ટફોલિયોમાં તમારા કમાયેલા પ્રોફિટને ખાઈ જશે. સો વી આર જસ્ટ અવોઇડિંગ ઇટ. ઓકે. Okay. Now the second part, the taxation on the stock market transaction. હવે આ એક એવો પાર્ટ છે કે જે આપણે ડે ઇન ડે આઉટ આપણે તમારા ટેક્સ કન્સર્નના ફિલ્ડની અંદર આવતો જ હોય છે. રેગ્યુલરલી તમે એની અંદર વ્યૂ કરતા હોવ છો કે ભાઈ ના આપણે તમે કોઈ પણ ક્લાયન્ટના આઈટીઆર ભરતા હશો એની અંદર આઈપીઓ આવશે, થેન્ક્સ ટુ ઝીરો પેલું આપણે ઓપ્શન અને સ્ટોક માર્કેટ રેગ્યુલર ટ્રેડિંગના પણ ટ્રાન્ઝેક્શન આવશે, કેટલા ફ્યુચરના ટ્રાન્ઝેક્શન પણ આવશે. તો આ બધા ટ્રાન્ઝેક્શન પર તમારે એનું ટેક્સેશન શું છે મેં એને જનરલી બે પાર્ટમાં ડિવાઈડ કર્યું છે. ટેક્સેશન ટ્રાન્ઝેક્શન ઓન ઇક્વિટી એન્ડ ટ્રાન્ઝેક્શન અધર ધેન ઇક્વિટી. સ્ટોક માર્કેટમાં થયેલા ટ્રાન્ઝેક્શન એના પર. ઓકે. તો ઇક્વિટી ટ્રાન્ઝેક્શન છે ને બેઝિકલી ત્રણ પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરેલા છે. એક ટ્રેડિંગ, સ્પેક્યુલેશન અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. વોટ ઇઝ ટ્રેડિંગ? Trading means transaction buying and selling of security through recognized stock exchange in terms of stock market. Okay. And generally it is for short term. Short term એટલે તમે એક દિવસથી મળીને 12 મહિના સુધી લઈ રહ્યા છો. કારણ કે ટેકનિકલ ડેફિનેશન શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇનની પણ આપણે ઇક્વિટીમાં એવી આવશે કે 12 મહિનાથી નીચેનો પીરિયડ છે એટલે. ઓકે. તો આપણે એને શોર્ટ ટર્મ કરી કન્સિડર કરીએ છીએ. Purpose of trading is to generate gain through difference in the price of the instrument. કે ભાઈ તમારે પ્રાઇસમાં જે પ્લસ માઇનસ થયા એના પર આપણે જે છે એ આપણે ગેઇન કરવાનો. શોર્ટ ટર્મ ટ્રેડ આપણે શોર્ટ ટર્મ ગેઇન છે. જનરલી ટ્રેડિંગ ઇઝ અ ડિલિવરી બેઝડ ટ્રાન્ઝેક્શન. દેખો જે ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડ થાય છે ને જેની અંદર તમે વિધાઉટ ડિલિવરી સ્ટોકને સ્ક્વેર ઓફ કરો છો એ સ્પેક્યુલેશનમાં ગણાય છે. સો ટ્રેડિંગ ઇઝ જનરલી અ ડિલિવરી બેઝડ ટ્રાન્ઝેક્શન. તમારે ટ્રેડિંગ કરતી વખતે મીન્સ ટ્રેડિંગની અંદર ડિલિવરી બેઝડ ટ્રાન્ઝેક્શન હોય છે. કોઈ પણ ટ્રેડિંગના ટ્રાન્ઝેક્શનની અંદર જનરલી કેશ માર્કેટમાં થતા હોય છે અને એની અંદર એક્સપાયરી નથી હોતી હોલ્ડિંગની કે એની અંદર કમ્પલ્શન ઓફ સ્ક્વેર ઓફ નથી હોતું. હા, તમારી લિમિટના કારણે તમારે સ્ક્વેર ઓફ કરવું પડે અલગ વસ્તુ છે, બટ અધર ધેન ધેટ એ એક્સપાયરી કે સ્ક્વેર ઓફ નથી હોતું. સિક્યોરિટી ટ્રાન્ઝેક્શન ટેક્સ એન્ડ અધર સ્ટેટ્યુટરી લેવીઝ આર પેડ thereon. See, taxation માટેની કેટલી કન્ડિશન છે કે there must be a transaction carried through recognized stock exchange and statutory transaction, security transaction tax is paid thereon. Okay. It involves IPO and cash market in most of the cases. So that is what trading ની definition આપણે કરી રહ્યા છે. પછી આપણે speculation ની definition કરીએ છીએ પછી આપણે એના taxation પર જઈશું. Second is the speculation. Speculative transaction is a transaction of purchase of sale of commodity including stocks and shares and derivative instruments including settled otherwise than by actual delivery or transfer of commodity or scrip. Section 43(5) of Income Tax Act. It is non-delivery based transaction. કારણ કે આની અંદર કોઈ ડિલિવરી તમારે આવતી નથી, તમે ખાલી અધર ધેન ડિલિવરી સેટલ કરી રહ્યા છો કારણ કે એની એક લિમિટેડ એક્સપાયરી છે અને એક્સપાયરી પર જો તમે સેટલ નથી કરી રહ્યા તો તમે એ ઓટો સ્ક્વેર ઓફ થઈ જશે કાં તો તમે એને રોલ ઓવર કરવા પડશે. ઓકે. It involves it is required to square off or settle at the end of limited period, generally at the end of expiry. It can be rolled over too, but it cannot be delivery based. Generally speculative transaction માં કોઈ delivery નથી હોતી એટલે તમે જે કારણ કે એની લિમિટેડ એક્સપાયરી છે અને એ એકચ્યુઅલમાં ડિલિવરી નથી કારણ કે એ હાઇપોથેટિકલ કોન્ટ્રાક્ટ ઓર એ નોન ડિલિવરી બેઝ ટ્રાન્ઝેક્શન છે. ઓકે. It involves the transactions in derivatives like future and options. Okay. Always carried through recognized stock exchange. આ કન્ડિશન તો બધે મસ્ત છે કારણ કે સ્ટોક એક્સચેન્જ દ્વારા આપણે કરી રહ્યા છે. ઓકે. જયેશભાઈ વિટલાણી, I am coming to your all the questions. I know because Anabati Institute ની ગાઈડન્સ નોટ પણ છે કે આપણે કેલ્ક્યુલેટ ટર્નઓવર કઈ રીતે કરવાનું. I will come to it sure for sure. Concept of investment. Investment means parking or investing sum of money in securities in order to gain some fixed income like dividend on an appreciation of the value for longer period of time. General investment is for longer period. It is
ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નો પર્પસ શું છે કે તમે કોઈ વસ્તુની અંદર ઇન્વેસ્ટ કરી રહ્યા છો, યુ આર આઈડેન્ટિફાઈંગ ધ વેલ્યુ. ટ્રેડિંગ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બે ડિફરન્સ આપણે સમજ્યા. ટ્રેડિંગ ડીલ્સ વિથ ધ પ્રાઇસ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડીલ્સ વિથ ધ વેલ્યુએશન. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇઝ જનરલી ફોર ધ લોંગર પીરિયડ. ઓકે, પણ તમે કોઈ પર્ટિક્યુલર સ્ટોકમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું અને શોર્ટ ટર્મ ની અંદર તમારે નીકળી જવું પડ્યું, ઇટ મે બી પોસિબલ, પણ પર્પસ તમારો શું હતો, that makes definition more clear. The main difference between the trading, speculation and investment is the former deals with the price, the later deals with the evaluations. Okay. હવે taxation part on equities stock market transaction. Generally જે trading છે, આ એક વસ્તુ ફરીથી એકવાર કન્સિડર કરી દઈએ કે જનરલી ટ્રેડિંગ, સ્ટોક માર્કેટમાં ટ્રેડિંગ થાય છે ને, એની એક ડિસ્પ્યુટેબલ પોઈન્ટ છે જેની અંદર લોકો એને કેટલીક વાર બિઝનેસ ઇન્કમ તરીકે કન્સિડર કરવાનું ટ્રાય કરે છે અને કેટલાક ટાઈમે એને whether to consider is a trade or it is considered as a investment or capital gain. એને capital gain માં આવે કે business income આવે, એના dispute હોય છે. I am coming to that point later on. Taxability, generally trading transaction ni considering it is a capital gain based transaction. It's a taxable under the capital gain. Generally એ શોર્ટ ટર્મ માટે હોય છે, એટલે શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન પ્રોવાઇડેડ એનો હોલ્ડિંગ પીરિયડ 12 મહિનાથી ઓછો છે. એ કન્ડિશન આપણે સ્પેસિફાઈ કરી છે. ટાઇપ્સ ઓફ ગેઇન આપણે બે કેપિટલ ગેઇન છે. એક શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન, it is when it is transferred, if it is transferred within the 1 year from the date of purchase, or long term capital gain when it is transferred after 12 months from the date of the purchase. Okay, હવે આ પોઈન્ટ ડિસ્પ્યુટેબલ પોઈન્ટ કે સ્ટોક ટ્રેડિંગ ના ટ્રાન્ઝેક્શન ને બિઝનેસ ઇન્કમ ગણવું કે કેપિટલ ગેઇન ગણવું, અને આના પર ઘણી બધી ગાઈડન્સ નોટ, ઘણા બધા ઓપિનિયન્સ બધા આવી ચૂક્યા છે, પણ આપણી જનરલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ માટે આપણે એને આ રીતે જોઈએ છે. ઇન ધ ફોલોઈંગ ટુ કેસીસ, મારું ઓપિનિયન આથી થોડું ડિફરન્ટ હોઈ શકે છે, તમારું ઓપિનિયન કદાચ આની જોડે મેચ ના થાય, પણ હું જનરલી આ વસ્તુને આ રીતે જોઈ રહ્યો છું કે ઇફ ઇટ ઇઝ ઇન્ટ્રાડે ટ્રાન્ઝેક્શન, ઇટ ઇઝ અ સ્પેક્યુલેટિવ, તો એ તો બિઝનેસ ઇન્કમ જ ગણવાનું છે. ઓકે, બટ if trader wish to consider the transaction and stock is share as stock in trade, in that case it can be considered as a business income. એક સિમ્પલ મારી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, હું આટલું જ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ રાખું છું કે કોઈ પણ સ્ટોક જે તમે રેગ્યુલર ટ્રેડ ઇન ટ્રેડ આઉટ કરી રહ્યા છો અને તમે સ્ટોકને સ્ટોક ઇન ટ્રેડ રાખી રહ્યા છો, તો એ બિઝનેસ ઇન્કમ ગણાશે. અધર દેન ધેટ તમે વારંવાર ટ્રેડિંગ કરી રહ્યા છો, તો એવા કેસીસની અંદર તમે એને કેપિટલ ગેઇનની અંદર ટેક્સેબલ કરી શકો છો. ઘણી વાર કેટલાક વાર ઇન્કમ ટેક્સના કેટલાક નોટિફિકેશન પણ આવ્યા છે જેની અંદર એવું સ્પેસિફાઈ કરવામાં આવ્યું છે કે ઇટ ઇઝ એડવાઇઝ ધેટ ટ્રેડર શુડ કીપ ટુ પોર્ટફોલિયોઝ, વન એઝ અ ટ્રેડિંગ પોર્ટફોલિયો, ધ અધર ઇઝ અ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પોર્ટફોલિયો. પણ આ પોર્ટફોલિયો કઈ રીતે મેન્ટેન થયા એ ઇન્વેસ્ટર પર ડિપેન્ડ કરે છે, એસએસસી પર ડિપેન્ડ કરે છે કે ભાઈ એ કયા સ્ટોકને ટ્રેડ કરશે, કયા સ્ટોકને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશે. એવા કેસમાં બધું મેસઅપ થઈ જાય છે. તો સ્પેક્યુલેટિવ ટ્રાન્ઝેક્શન છે, ઇન્ટ્રાડે કેસ ટ્રાન્ઝેક્શન છે, એને બિઝનેસ ઇન્કમ ગણો. જેવા કેસીસની અંદર ટ્રેડર પોતાના સ્ટોકને સ્ટોક ઇન ટ્રેડ તરીકે કન્સિડર કરી રહ્યો છે, તો એવા કેસીસની અંદર તમારે એ એપ્લિકેબિલિટી કરવી પડશે. હવે ટ્રાન્ઝેક્શનની અંદર ટર્નઓવરનો એક બહુ મોટો ઇશ્યુ આવતો હોય છે કે લોકો ફ્યુચર એન્ડ ઓપ્શનમાં ટ્રાન્ઝેક્શન કરે છે, તો એવા કેસીસમાં ટર્નઓવર કોને ગણવાનું, રાઈટ? જયેશભાઈનો પણ સવાલ હતો. હવે આમાં કેવું છે કે જ્યારે ફ્યુચર ઓપ્શનમાં ટ્રાન્ઝેક્શન કરે છે ત્યારે કોઈ પણ એસએસસી નું એ પર્ટિક્યુલર સિક્યોરિટી અંદર માર્ક ટુ માર્જિન, M2M કહેવાય છે, એ હોય છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, હું એક્ઝામ્પલથી સમજાવું કે સપોઝ મેં આજે નિફ્ટી બાય કરી 18,000 ના ભાવ પર અને નિફ્ટી ક્લોઝ થઈ 18,050 પર, તો 50 રૂપિયાનું મને પ્રાઇસ ડિફરન્સ મળ્યો અને નિફ્ટીનો લોટ 50 નો છે, તો 2500 રૂપિયા. તો આ 2500 રૂપિયા મારું ટર્ન ઓવર ગણાશે. ઓકે, સેકન્ડ થિંગ, બીજા દિવસે મેં ફરીથી 18,050 માં ખરીદ્યું અને એ ટાઈમે ક્લોઝ આવ્યું 17,900, તો 150 રૂપિયાનો ફરક પડ્યો. તો 150 ગુણ્યા 25 કરો 3,350 થાય. જે 3,350 રૂપિયા જે છે એ 3,350 ભલે નેગેટિવ છે, આપણે એનું નેગેટિવ સિમ્બોલને અવોઇડ કરવું પડે, તો 3,350 રૂપિયા જે છે એ મારું ટર્નઓવર ગણાશે. સો માર્ક ટુ માર્જિન નો એબ્સોલ્યુટ ડિફરન્સ, જે માર્ક ટુ માર્જિન નો એબ્સોલ્યુટ ડિફરન્સ છે એને આપણે ટર્નઓવર ગણીશું ઇન કેસ ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન ઇન ધ ડેરિવેટિવ્સ.
ઓકે, ટ્રેડિંગ ઇન્કમ એટલે જેને આપણે કેપિટલ ગેઇન કન્સિડર કરી શકતા હોય, જેને આપણે કેપિટલ ગેઇન કન્સિડર કર્યો, જેને બિઝનેસ ઇન્કમ કરતા હોય, એમાં કઈ રીતે ટેક્સેશન થાય છે. જો આપણે એને બિઝનેસ ઇન્કમ તરીકે કન્સિડર કરીએ છીએ તો એ નોર્મલ રેટથી ટેક્સેબલ થશે, અને જો એને કેપિટલ ગેઇન તરીકે કન્સિડર કરીએ છીએ તો એ શોર્ટ ટર્મ છે, તો અંડર સેક્શન 111A ઇટ ઇઝ ટેક્સેબલ એટ ધ રેટ 15%, અને ઇન કેસ ઇટ ઇઝ અ લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન છે તો અંડર સેક્શન 112A it is taxable at the rate of 10%, but taxation applies only of gain above rupees 1 lakh. એટલે 1 લાખની ઉપરનો ગેઇન થયો ત્યાં ગાડી જ તમારું ટેક્સેશન 1 લાખની ઉપરના પોર્શન પર 10% થશે. આની અંદર બીજી એક પોઈન્ટ છે જે મેં શીટની અંદર નથી મૂક્યો, પણ કેટલાક સ્ટોક એવા છે કે 2016 2017 માં ખરીદેલા છે અને અત્યારે તમે વેચી રહ્યા છો. એવા કેસીસની અંદર ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટે એક નવું પ્રોવિઝન ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યું, ધેટ ઇઝ ગ્રાન્ડ ફાધરિંગ ઓફ પ્રોવિઝન. એની અંદર તમે જે સ્ટોક 31 જાન્યુઆરી 2018 પહેલાના છે એવા સ્ટોકનો ભાવ 31 જાન્યુઆરી 2018 ઓર તમારી કોસ્ટ ઓફ પરચેસ જે વધારે છે એને તમારી કોસ્ટ ઓફ પરચેસ ગણવામાં આવશે, રાઈટ. સે ફોર એક્ઝામ્પલ મેં કોઈ સ્ટોક 2017 માં ખરીદ્યો છે, એનો ભાવ છે 100 રૂપિયા, અને 31 જાન્યુઆરી 2018 એનો ભાવ છે 110 રૂપિયા, અને સ્ટોક હું વેચી રહ્યો છું 200 રૂપિયામાં 2021 ની અંદર, તો મારો ગેઇન માટે મારી કોસ્ટ ઓફ પરચેસ ગણાશે 110, નહીં કે 100. 31 જાન્યુઆરી 2018 નો ભાવ આપણે કન્સિડર થશે. ઓકે, taxation on speculative transaction. Generally, it is taxable under the business head income. To attract the capital gain, देखो capital gain एक છે ને એક બહુ સિમ્પલ લોજિક થી હું સમજી ગયો કે કેપિટલ ગેઇન નો કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન ને કેપિટલ ગેઇન ગણવા માટે there must be transfer of capital asset. ટ્રાન્સફર હોવી જરૂરી છે. To attract the capital gain taxability, there must be a transfer of capital asset. And there is no delivery in case of such instrument. તો ટ્રાન્સફર ઓફ પ્રોપર્ટી તો થઈ જ નથી, તો પછી એને કેપિટલ ગેઇનમાં તો ગણાય જ નહીં. Hence we are charging it under the head business income. So any transaction of speculative activity is always considered as business income, whether it is intraday cash market transaction or trade cash transaction of future and option. The tax is applicable at the normal rate on the business income. Loss on speculative business cannot be set off against any other income, but only against the speculative business only, and it will be carried on for only 4 years. એનાથી વધારે એને carry forward કરી શકાતા નથી. If any loss on speculative transaction cannot be adjusted in a year in which it is incurred, the unadjusted loss can be carried forward for till 4 years, 4 years immediately succeeding the year in which the loss is incurred. Such losses can be adjusted only against the income of speculative business, may be the same or any other speculative business. Okay. Transaction or investment અંદર બે રીતની ટેક્સેબિલિટી થઈ શકશે. એક બે વસ્તુ આવશે, એક તમારી ડિવિડન્ડ ઇન્કમ આવે છે અને બીજું તમારો કેપિટલ ગેઇન આવે છે. જો ડિવિડન્ડ ઇન્કમ અપ ટુ 31 માં 2020 એક્ઝેમ્પ્ટેડ હતી, કારણ કે એના પર ડિવિડન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટેક્સ કંપની ભરતી હતી, પણ આફ્ટર 31 March 2020 dividend is taxable in the hand of shareholders, અને જ્યાં ઘડી શેર હોલ્ડરો પોતાના પાન નંબરની ડિટેલ નથી આપતા, એ જગ્યા એના પર ટેક્સેશન કંપની જાતે કરી કાઢે છે. ઓકે, સો taxability again on two front: short term capital gain, long term capital gain. So short term capital 15% under section 11A, and long term capital gain under section 112 or 112A 10%. Okay, it's all discussed. Equity transaction includes transaction in equity oriented mutual fund also, index fund also, and exchange traded fund also. તો જે ઇક્વિટી પર ટેક્સેશન ની વાત કરીને એ આ ત્રણ વસ્તુને પણ એપ્લિકેબલ થઈ જાય છે. And taxability in all above case is the same as the equity share, but these transactions are covered only under the capital gain and not the business income unless these instruments are kept in stock in trade.
જો બિઝનેસ ઇન્કમ અંદર રાખો તો અલગ વસ્તુ છે, પણ જનરલી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ બિઝનેસ સ્ટોક ઇન ટ્રેડ જનરલી લોકો કોઈ હોતા નથી, રાખતા નથી, એક્સેપ્ટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇટસેલ્ફ. ઓકે, ટેક્સેબિલિટી ઓફ ફંડ ઓફ ફંડ્સ. દેખો આ એક સમથિંગ આઉટ ઓફ બોક્સ થિંગ છે કે જનરલી આપણે એને મોટાભાગના લોકો આને નોર્મલ ટેક્સેશનમાં કન્સિડર કરી રહ્યા હતા. પહેલા ફંડ ઓફ ફંડ્સ એ આપણે સમજીએ. ફંડ ઓફ ફંડ મીન્સ નથિંગ બટ એક ફંડ જ્યારે બીજા ફંડોમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીને પોર્ટફોલિયો બનાવતું હોય એવું છે. એટલે ફંડ ડાયરેક્ટ ઇક્વિટીમાં ઇન્વેસ્ટ નહીં કરે પણ ફંડ બીજા ફંડોમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશે. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ફંડ ઓફ ફંડ્સ. તો ફંડ ઓફ ફંડ્સ આર જનરલી ઇન્ડિયન ઇક્વિટી અંદર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતા હોય તો એનું ટેક્સેશન એઝ પર ઇક્વિટી થઈ જશે. ઓકે, પણ જ્યારે ફંડ ઓફ ફંડ ઇન્ટરનેશનલ લેવલના છે કે જે ઇન્ડિયાની બહાર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી રહ્યા છે થ્રુ સમ સ્પેશિયલ પર્પઝ વ્હીકલ ઓર થ્રુ સમ અધર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વ્હીકલ, તો એવા કેસમાં એની ટેક્સેબિલિટી નોર્મલ ટેક્સેશનમાં થશે. એન્ડ પીરિયડ ઓફ હોલ્ડિંગ ઇઝ ઓલ્સો કન્સિડર લાઈક અધર દેન ઇક્વિટી. કેમ? રીઝન એવું છે કે 111A ની કન્ડિશન પ્રમાણે there must be a transaction carried through recognized stock exchange, number 1, and security transaction tax and other taxes must be paid thereon. જ્યારે કોઈ ફંડ ઇન્ડિયાની બહાર ઇન્ટરનેશનલ ટ્રાન્ઝેક્શન કરી રહ્યું છે તો એવા કેસીસની અંદર આ બંને કન્ડિશન કમ્પ્લાય નથી થતી. So the taxability of fund of funds and particularly international funds is the same as debt or normal taxation. Okay. Now the taxation on instrument other than equity. Other than equity instrument પર આપણે taxability કઈ રીતે consider કરીશું? હવે other than instrument આવે છે કયા કયા? Sorry, આમાં ભૂલ થઈ છે. Okay. Taxation applies on all kind of stock market transaction, but equity consists of major portion of volume of transactions. Apart from equity, there are many other types of transactions which are traded in the stock market, like commercial bonds transaction થાય છે, gold ETF પર transaction થાય છે, commodity થાય છે, government security થાય છે, retail debt થાય છે, debentures થાય છે. આ બધા પર taxation થાય છે અને એ બધું taxation normal taxation ની અંદર consider થાય છે. એમાં period of holding for short term capital gain is considered as 3 years. Except zero coupon bonds. Zero coupon bond ની અંદર 12 મહિનો period consider થાય છે. Other than that, બધાની અંદર period consider થાય 3 years. So if the asset is transferred within the 3 years from the date of transfer, it will be considered as a short term capital gain. And if it is transferred within post 3 years of transfer, so for post 3 year of purchase, the taxation is considered as a long term capital gain. Long term capital gain પર taxation એમાં બે રીતે થશે. 10% without indexation, 20% with indexation. I'm going through it. Taxable under the head capital gain. Types of capital gain: short term if it is transferred within the 3 years from the date of purchase, and long term if it is transferred after 3 years from the date of purchase. Taxation of debt instrument in case of short term capital gain at normal rate, tax under section sorry, it's not I need to correct it. In case of long term capital gain under section 112, 10% without indexation and 20% with indexation. Note, indexation is not applicable to transaction in debentures. Okay, આપણને ખબર છે કે ભાઈ ટેક્સ ઇન્ડેક્સેશન આપણે કરતા હોય પણ ડિબેન્ચરના ટ્રાન્ઝેક્શન જો હોય તેવા કેસીસની અંદર આપણે એને કન્સિડર નથી કરી રહ્યા. ઓકે, I am coming to the some of the questions and we have put time. Yes. Near B Bora, we will share this file. Of course, હું આને મેલ કરી દઈશ અને તમને થ્રુ EGFT તમને મળી જશે, right? I will share this file for sure. જયેશભાઈ વિટલાણી, તમે પૂછ્યું છે કે કઈ કઈ વેબસાઇટ અને કઈ કઈ બુક્સ તમે રિફર કરી શકો છો. જો ટેકનિકલ એનાલિસિસ તમે જાણો છો તો તમે સ્ટોકના અને ચાર્ટ જોવા માટે you can view www.chartinc.com. Okay,
charting.com એ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ વેબસાઇટ છે. સેકન્ડ થિંગ investing.com છે, એના પર પણ બધા ઇન્ડિકેટર્સ અવેલેબલ છે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ, એને પણ તમે રિફર કરી શકો છો. અને બુકના પર્પઝથી હું તમને બુક યસ આઈ કેન શેર વિથ યુ લિસ્ટ ઓફ બુક્સ. જસ્ટ હોલ્ડ, આઈ એમ જસ્ટ શેરિંગ સ્ક્રીન. Nearby, following books are available: Candlestick Pattern by Reynard Tao. રેનર ટાઓની યુટ્યુબમાં પણ કમ્યુનિટી છે, તમે તેને પણ લોગિન કરી શકો છો. અને એના પર ટેકનિકલ બહુ જ ડિટેલ એક્સપ્લેનેશન આપે છે, ફ્રોમ બેઝિક એ તમને એક્સપ્લેનેશન આપે છે. સેકન્ડ થિંગ, મૂવિંગ એવરેજીસ પર બુક છે, એ જે છે એનું નામ છે મૂવિંગ એવરેજીસ 101, અ કમ્પેનિયન ગાઈડ. Moving average 101, incredible signals that will make your money in the stock market. આ એક બીજી એક છે. હું તમને બેઝિકલી છે ને તમે પોઈન્ટ લખી આપું છું કે એટલા પોઈન્ટ. થર્ડ થિંગ પ્રાઇસ એક્શન થિયરી પર બુક્સ છે. I need to solve your question very cleanly. I will do one thing કે હું જે પીપીટી શેર કરું ને સાથે સાથે મારી પાસે કેટલી બુક્સ ઈ ફોર્મમાં પડેલી છે તો એ પણ હું તમને શેર કરી દઈશ. સો યુ કેન હેવ very clear idea on it. ઓકે, તો હું પીપીટી તમને શેર કરી દઈશ. નીરવભાઈ, ICICI Prudential Asset Allocator Fund FOF છે. હવે એ ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ છે કે ડેટ ઓરિએન્ટેડ છે, તમારે એ ડિટરમિન કરવાનું છે. ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ ફંડની એ ફીચર છે કે 65% એની અંદર હોલ્ડિંગ ઇક્વિટીમાં હોય તો ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ ફંડ કહેવાય. જો એ ફંડ એ કન્ડિશનને કમ્પ્લાય કરી રહ્યું છે તો એના પર ટેક્સેશન એઝ પર ઇક્વિટી આવશે. ઓકે, Himanshubai, STC is one of the basic condition. Yes, agree. STT is one of the basic condition. અને રિકોગ્નાઇઝ સ્ટોક માર્કેટ થ્રુ જે ટ્રાન્ઝેક્શન કેરીડ આઉટ થયેલો હોવો જોઈએ ઇન ઓર્ડર ટુ કન્સિડર ઇટ એઝ અ taxable under section 111A. Okay. Okay, sir. So that's all from my part. I think I did it before time. Sujan sir. Yes, sir. Mr. Appal sir has something to ask to you. Yeah. Can I allow him to? Yes, for sure. અપલભાઈ અનમ્યુટ કરીને તમારો ક્વેશ્ચન પૂછો. I think અપલભાઈ ત્યાં નથી. Just a minute, Himanshu bhai. Yes, I will share. મારી પાસે કેટલી ઈ બુક્સ પણ છે એ પણ હું તમને શેર કરી દઈશ.
So you can go through it. And I am sure કે જે book એવી છે જે મેં પોતે refer કરી છે એ બધી book તમને share કરીશ. So it for sure it will serve your purpose. Okay. Thank you. Thank you so much, Sujan bhai. Today, we really say that whatever the knowledge you have shared with us, your expert knowledge, you have shared it with sheer honesty and with sheer generosity. With open mind, you have shared all the knowledge and all the precautions that we have to take while making transaction in stock market, and you are seriously worrying for the money that has been wasted in the stock market, and you have given many cautious points to keep calm and remain aware while investing in stock market. So that was a very excellent, very and technical analysis in a very lucid manner, lucid language. You have presented it. We really enjoyed your session. We felt that 2 hours is not enough to listen to you. So we are very much overwhelmed. Thank you so much, Sujan sir. Thank you so much. Thank you so much to AGFT and Income Tax Bar Association and all associated concerns for inviting me over here and giving me an opportunity to share, because this is I think as we said earlier, because લોકોનો માર્કેટની અંદર બહુ પેન છે અને પર્ટિક્યુલર રિટેલ ઇન્વેસ્ટરને જ્યારે પ્રોપર ગાઈડેડ નથી ને ત્યારે લોકોને બહુ બધા લોસ મેં મારા ક્લાયન્ટમાં પણ જોયેલા છે, તમે કદાચ તમારા ક્લાયન્ટના પણ છે જેને તમે ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન કે તમે કન્સલ્ટન્સી કરો છો એની અંદર પણ તમે આ વસ્તુને જોતા હશો. અને આ એક સમરી બનાવવાનો પર્પસ આ જ હતો કે જેના કારણે આટલી વસ્તુ જો અવોઇડ કરશો ને, જો આટલું અવોઇડ કર્યા પછી જો તમારે સ્ટાર્ટિંગની અંદર તમે સર્વાઈવ થવાનું તમારું ઈઝી થઈ જશે અને તમે કદાચ એની અંદર બેટર માર્કેટમાં પરફોર્મ કરી શકશો. નીરવભાઈની એક કોમેન્ટ હતી કે એવા મારા કેટલાક પોઈન્ટ સાથે એગ્રી નથી. આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ ભાઈ, એકચ્યુઅલી છે ને આ બધું સબ્જેક્ટિવ છે. કદાચ આ હું મારો ઓપિનિયન, મેં તમને કીધું કે ભાઈ આ મારું ઓપિનિયન છે અને મેં મારું ઓબ્ઝર્વેશન તમને આપેલું છે. કદાચ એ ઓબ્ઝર્વેશન કદાચ જુદું પણ હોઈ શકે છે તમારું. સો ઇટ ઇઝ સબ્જેક્ટિવ, પણ આ જનરલ પોઈન્ટ, સાયકોલોજીકલ પોઈન્ટ છે મેં તમને ટ્રેસ આઉટ કરવાનો ટ્રાય કરેલો છે. અને વન મોર થિંગ, લાસ્ટ ક્વેશ્ચન જયેશભાઈએ પૂછ્યું છે ઓપિનિયન સ્ટોક માર્કેટ. સર માર્કેટ બુલિશ છે, માર્કેટ સારું છે ને માર્કેટ બહુ જ સારું છે, પણ માર્કેટને હજી ઉપર જવાનું છે, એ 100% જવાનું છે, બટ એ રીઝનિંગ વિના તમે એને કન્ફર્મ નહીં કરી શકો. અને રીઝનિંગ એવા છે, એક સ્મોલ રીઝનિંગ આપી દઉં કે માર્કેટ એ ઘણું, મેં તમને કીધું એક લોજિકલ રીઝન આપેલું છે કે 31/3/20 કંપનીઓના ટર્નઓવર ચેક કરો ટોટલ અને 31/3/21 ટર્નઓવર ચેક કરો. 31/3/21 નું 31/20 કરતા વધ્યું છે, અને વધ્યું છે એનું કારણ શું છે? 100 દિવસ લોકડાઉન હતું આપણે ઇન્ડિયામાં, એમ છતાં પણ કંપનીઓ ટર્નઓવર સારું કરી રહ્યા છે. તો આ તો તમને રીઝન, પ્રોફિટને ચેક કરો, પ્રોફિટ 33% વધ્યો છે નિફ્ટી 50 કંપનીઓનો કમ્પેર ટુ 2020-2021. સો આ એક રીઝન છે માર્કેટ પોઝિટિવ છે. માર્કેટ પોઝિટિવ છે તો અર્નિંગ વધારે આવશે, પી રેશિયો થોડા ડાઉન આવશે અને માર્કેટ હજી પણ વધી રહ્યા છે. માર્કેટ પોઝિટિવ છે, બસ. That's it. So sir, one formality is pending. I request Honorable Secretary of Income Tax Bar Association to please render the appreciation certificate to the Honorable Speaker. Thank you, sir, for all your effort and all your generosity to our tax professionals. Now I request Honorable Secretary of AGFTC, Mr. Dhruvin Mehta, to give vote of thanks. Thank you, Karthik bhai. Sir, one thing is sure, you said that some things you need to do and other things you not to do. પણ આપણા બધામાંથી મોસ્ટ ઓફ એવા હશે જે તમે ના પાડી કે નહીં કરવાનું એ જ કરીએ છીએ અમે, કે ભાઈ હવે લેવાનું છે ત્યારે ના વેચો અને વેચવાનું છે ત્યારે લેવો, એ જ કન્ફ્યુઝન છે. So that is the most important part we learned today. Thank you once again. Thank you all the members who have joined. Thank you to all the jointly association for joining these sessions. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. So we are ending this webinar. Thank you. Thank you, Karthik. Thank you all.